feelings I wanna run away, 'cause I can see it from me. But you never know, never know it. I'm feeling something for you. Baby, it's getting stronger. But you never know, never know. I don't wanna say goodbye, 'cause I really like you, don't you notice? I don't wanna know the one, 'cause I really need you, baby, love me. I don't wanna say goodbye, 'cause I really like you, don't you notice? I don't wanna know the when. I don't wanna say goodbye. Sorry for what I do. Sorry for feeling like you. Sorry for how Sorry for what I do. Sorry for feeling like you. Sorry for how I don't wanna say goodbye. Hold me close and let me stay until the sunrise. Just say you'll hold me forever, at least for tonight. It's been so long since I got so close to someone. I know this ain't love, but let me stay a while. Pull me closer tonight, keep holding my hand. I know this ain't love, but let me stay the night. I said let me stay a while. 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 I said let me stay a No, no, I don't need a degree to know this ain't love at first sight. 'Cause I know how this works, I got my ABCs right. Oh, so let's play pretend. Say you'll be the one for me. Say you'll be the one for me forever. I know this will end tonight, but you'll be the one for me. Say you'll be the one for me. It's been so long since I got so close to someone. I know this ain't love, but let me stay a while. And pull me closer tonight, keep holding my hand. I know this ain't love, but let me stay the night. I said let me stay a while. 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 I said let me stay a while.
Showing up, don't wanna have to wait tonight. Wait tonight, better off. I'm gonna find my way tonight. Wait tonight, won't you talk to me? I wanna heal your sorrow. Won't you talk to me? We'll make a new tomorrow. Won't you talk to me? One night to find the answer. Won't you talk to me? What makes this heart beat faster? What makes this heart beat faster? What makes this heart beat faster? Your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far just to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall, and if they laugh, then screw 'em all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take the pain you need. Tell me, how's it feel sitting out there, feeling so hard but too far away to hold me? You know I'm the one who put you out there, name in the sky. Does it ever get lonely? Think you could live without me, live without me. You know I'm the one who put you out there. I don't know why. Tell me, how'd you feel sitting out there, feeling so hard but too far away to hold me? You know I'm the one who put you out there, name in the sky. Does it ever get lonely? Thinking you could live without me, live without me. You know I'm the one who put you out there. Hello, check. Hello.
Hello, check. Hello. Hello, check. Hello. 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 Hello, check. Hello. 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 Hello, check. Hello. Hello. Hello, check. Hello. 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 Hello, check. Hello. 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 Hello, check. Hello. Hello, check. Hello. Hello. Hello, check. Hello. 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 Hello, check. Hello. Hello. Hello, check. Hello. 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 Hello, check. Hello. Hello. Hello, check. Hello. Hello, mic check. Hello. Check. Hello. 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 Hello, check. Hello. 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 Hello, check. Hello. 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 Hello, check. Hello. 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 Hello, check. Hello. Hello.
हेलो 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 माइक चेक हेलो हेलो ठिक
नमस्कार, a very warm welcome to you all. नमस्कार, यहाँ सम्पूर्णलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। CEO Club Global presents Startup World Cup Nepal Regional 2022 मा र उपस्थित हुनुभएको पाल्नु हुने महानुभाव सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो कार्यक्रम भन्दा हामी अलिकति ढिला भएका छौँ, तर यहाँहरूको साथले पक्कै पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर हामीले विश्वास लिएका छौँ। म उर्षा जोशी यहाँ सम्पूर्णलाई CEO Club Global presents Startup World Cup Nepal Regional 2022 मा स्वागत गर्दछु। And talking about Startup World Cup Nepal Regional Competition, it's all Nepal regional competition brought in this region by Startup Hub Nepal and World Trade Group Nepal to foster the local innovation to reach the global platform. It is a global platform competition which provides chance to meet global startups, provide access to new deals all around the world, and helps to build network with investors and cooperative representatives, and also win the grand prize of $1 million. So startups, corporate companies and investors can join this competition event. And yes, this event is done by Startup Club Global, and yes, of course, in association with Startup Community Nepal, Robotic Association of Nepal, ICT Association of Nepal, CSIT Association of Nepal, and our sponsors are Siparadi Trading, NIC Asia Agriculture Development Bank Limited, Lomas Care, Michelin, IME Pay. Our banner sponsors are Century Bank, Kumari Bank Limited, Lakshmi Bank, and Civil Bank. And we are very much happy and delighted to have all our sponsors, banner sponsors, and association partners on board for Startup World Cup Nepal Regional 2022. So without any delay, अब हामी official inauguration session तर्फ जान चाहन्छौँ र आज हामी निकै नै भाग्यमानी रहेका छौँ। हाम्रो साथमा चेयरपर्सन हुनुहुन्छ नेशनल एसेम्ब्लीको हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूको रूपमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। Here we welcome Right Honorable Ganesh Prasad Timil Sinhaज्यू, Chairman of National Assembly. कृपया जोरदार तालीका साथ Right Honorable Ganesh Prasad Timil Sinhaज्यूलाई स्वागत गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। So त्यस्तै गरी we do have सरलाई अगाडि आइदिनु हुनका लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। Ladies and gentlemen, Right Honorable Ganesh Prasad Timil Sinha here with us as our chief guest. र कृपया हाम्रो चिफ गेस्टलाई स्वागत गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। डाक्टर शम्भु पोखरेललाई पनि यति बेला म स्वागत गर्दछु। एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान अफ वर्ल्ड ट्रेड ग्रुप, चेयरम्यान अफ स्टार्टअप नेपाल, ग्लोबल CEO क्लब ग्लोबल। धेरै धेरै स्वागत छ डाक्टर शम्भु पोखरेलज्यू। त्यसै गरी यति बेला हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ डाक्टर विष्णुहरि नेपालज्यू, फर्मर नेपालीज एम्बेसडर टु जापान एन्ड एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर अफ SEDIT। यहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ सर। त्यसै गरी हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ अर्जुन केसीज्यू, फाउन्डर अफ ट्याक्सी मान्डु एन्ड स्टार्टअप वर्ल्ड कप नेपाल 2021 को विनर हुनुहुन्छ। एन्ड वन्स अगेन कङ्ग्रेचुलेसन फर विनिङ 2021 स्टार्टअप वर्ल्ड कप नेपाल। र यति बेला हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ डाक्टर राजेन्द्र केसीज्यू, भाइस प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल UAE बिजनेस काउन्सिल। अ भेरी वार्म वेलकम टु यु सर एज वेल। त्यसै गरी यति बेला हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ मिस्टर सुरेन्द्र बस्नेत, भाइस प्रेसिडेन्ट अफ NYC। A very warm welcome to you sir as well. र ड्यासमा आसीन डिग्निटरिजहरूलाई धेरै धेरै स्वागत र हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाउन आइदिनु भएकामा हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छौँ। विदाउट एनी डिले, लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, नाउ वी आर हेडिङ अन टु आवर इनोग्रेसन सेरेमनी। र हाम्रो चिफ गेस्ट र ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण व्यक्तित्व ज्यूहरूलाई कृपया पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमको सुरुवात गरिदिनु हुनका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। We'd like to request our Right Honorable Ganesh Prasad Timil Sinha sir to initiate lighting up the panas and officially inaugurating the program. र ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई पनि कृपया इनोग्रेसन सेरेमनीमा भाग लिइदिनु हुनका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ।
Ladies and gentlemen, yes, this is CEO Club Global presents Startup World Cup Nepal Regional 2022. र यति बेला हामी पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमको अफिसियल सुरुवात गर्दैछौँ। कृपया यो सुरुवातको लागि जोरदार ताली। धेरै धेरै आभार र धन्यवाद राइट अनरेबल गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाज्यू, साथमा डाक्टर शम्भु पोखरेलज्यू, डाक्टर विष्णुहरि नेपालज्यू, अर्जुन केसीज्यू, डाक्टर राजेन्द्र केसीज्यू, यहाँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै आभार। र यस स्टार्टअप वर्ल्ड कप नेपाल रिजनल कम्पिटिसन रहेको छ, जुन अल नेपाल रिजनल कम्पिटिसन हामीले गरेका थियौँ बाई स्टार्टअप हब नेपाल एन्ड वर्ल्ड ट्रेड ग्रुप नेपाल। र यो इनोभेसनको एउटा नयाँ लेभलमा हामी लग्दैछौँ र यति बेलाको लागि विदाउट एनी डिले विड लाइक टु वेलकम डाक्टर शम्भु पोखरेल, अब Chairman, Executive Chairman of World Trade Group, Chairman of Startup Nepal, Global CEO of CEO Global Club Global, उहाँलाई केही शब्दहरूका लागि यति बेला म स्वागत गर्न चाहन्छु। Ladies and gentlemen, Dr. Shambhu Pokhrel right here. नमस्कार, सम्माननीय राष्ट्रिय सभा अध्यक्षज्यू, हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि, ड्यासमा आसीन हाम्रा सम्पूर्ण गेस्टहरू र फ्लोरमा आसीन महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू, म यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र देशभर हाम्रो टेलिभिजनबाट, फेसबुकबाट, युट्युबबाट लाइभ हेरिरहनुभएका लाखौँ दर्शकबिन्दुहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला अलिकति म अब नेपालीहरूको बानी नै भइसके जस्तो लाग्छ, हामी जहिले क्षमा माग्ने जस्तो भयो। म प्रमुखज्यूलाई पनि त्यही नै अब अर्को एपिसोड अफ क्षमा हुने भयो। हामीले 9:30 बजे सार्प सुरु गर्ने भनेको थियौँ र अनि यो वर्ल्ड कपको प्र्याक्टिस चाहिँ के हुन्छ भने हामी अब फेरि हामी कहाँ जस्तो अहिले अब अर्को सेसनहरूमा चाहिँ हामी कहाँ कोही युरोपबाट कोही अमेरिकाबाट जोइन गरिरहनु भएको छ र उहाँको राति 2 बजे 3 बजे रुएर बसिरहनु भएको छ। त्यस कारण ओपनिङ सेसनमा हाम्रो अलिकति फ्लोर अलिकति मान्छे आउने क्रम जारी भएको हुनाले हामीले अलिकति स्लो गऱ्यौँ, तर त्यसपछि हामी स्लो गर्दैनौँ, हामी डट टाइममै काम गर्छौँ। त्यसको लागि म एकचोटि क्षमायाचना गर्नुभन्दा अरू रहेन। हाम्रो नेपालीहरूको बानी अलिकति हामी आफै पनि सुध्रिनुपर्ने र हामीले अरूलाई पनि अलिकति इन्करेज गर्नुपर्ने। हामीले आज अबदेखि मैले के भनेको छु भने कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा 2 घन्टा अगाडि बोलाउनु पऱ्यो। मैले खासमा आधी घन्टा अगाडि बोलाउँदाखेरि पनि मान्छेहरूको ट्रेन्ड चाहिँ अब 9 बजे भने 10 बजे होला भनेर बसिरहने हुँदो रहेछ। कम टु द टपिक, हाम्रो स्टार्टअप वर्ल्ड कप अब विश्व कता गइरहेछ भन्दाखेरि विश्व इनोभेसनतिर गइरहेछ। आज हामीले कुनै देशलाई विकसित अथवा कुनैलाई अविकसित भनिरहेछौँ भने त्यसको नाप्ने केही प्यारामिटरहरू छन्। ती प्यारामिटरहरू के हुन् त भन्दाखेरि अब हामीले भन्दाखेरि पर क्यापिटल इन्कम बनाउला, रोड बनाउला, त्यहाँ भएका डिजिटाइजेसन बनाउला, तपाईँ कहीँ हिँड्दाखेरि तपाईँ कतिको कम्प्युटर युज गर्नुहुन्छ, मोबाइल युज गर्नुहुन्छ, एप्लिकेसन युज गर्नुहुन्छ, ती कुराहरूले चाहिँ तपाईँको देश विकसित या अविकसित भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। आज तपाईँको भौतिक संरचना मात्रै होइन। सरी our embassy representative and foreign delegates, most of our friends are Nepali, so I'm speaking Nepali. So, own language have some stressing, we can say, enjoyment, so please don't mind. यो स्टार्टअप मुभमेन्ट चाहिँ नेपालमा मलाई छाती फुलाएर भन्न मन लाग्छ, शम्भु पोखरेल नेपालको स्टार्टअप मुभमेन्टको एउटा पिलर हो। स्टार्टअपमा मैले आजसम्म खर्च गरेँ, कमाएको छैन, खर्च गरेँ, लगानी गरेँ, अपर्च्युनिटी कस्टको हिसाबले मैले टाइम पनि लगानी गरेँ, तर होला त्यसले कुनै दिन पे ब्याक गर्छ। शम्भु पोखरेललाई मात्र होइन, शम्भु पोखरेलको देशमा बस्ने सबैलाई पे ब्याक गर्छ भन्ने विश्वासका साथ म लागेको छु। यो थर्ड प्रोसेस हो। स्टार्टअप भनेको के हो भनेर हामी बहस गऱ्यौँ। हिजो एकजना हाम्रो टेलिभिजनकै पत्रकार साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, के हो त स्टार्टअप भन्दाखेरि परिभाषामै हामी कन्फ्युज छौँ कहिलेकाहीँ। कस्तो छ भनेदेखि के हो त स्टार्टअप भन्दाखेरि नयाँ सुरु गर्ने स्टार्टअप। हाम्रो नेपाल सरकारले 1 अर्बको च्यालेन्ज फन्ड ल्याइरहँदाखेरि 25 लाखको दरले वितरण गर्ने भन्दा कसलाई वितरण गर्ने भन्दा जो सुरु गर्छ पैसा छैन त्यसलाई वितरण गर्ने, त्यो होइन। स्टार्टअप चाहिँ इनोभेसन बिना हुन सक्दैन, कुनै पनि ठाउँमा इनोभेसन बिना स्टार्टअप हुन सक्दैन। र हाम्रो स्टार्टअप मुभमेन्टको एउटा स्लोगन भन्नुहोस्, एउटा पञ्च लाइन पनि के हो भने इनोभेटिभ वर्ल्ड, इनोभेटिभ कन्ट्री मात्रै डेभलप कन्ट्री हुनसक्छ। आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि देश
जुन कन्ट्रीले इनोभेसनलाई एडप्ट गर्दैन त्यो कन्ट्री विकसित हुनै सक्दैन। सामान्य भनाइ छ, तपाईँ कुनै देशमा जाँदाखेरि तपाईँको त्यो देशको रोड हेरेर थाहा हुन्छ, रोडमा तपाईँ रोड कस्तो छ, रोडमा हिँड्ने गाडीहरू कस्ता छन्, मतलब कति ट्राफिक डिसिप्लिन फलो गर्छ भनेर त्यो देश कति धनी छ भने थाहा हुन्छ, कति सभ्य छ भने थाहा हुन्छ अरे। र तपाईँ परिवार कति फ्यामिली कति सभ्य छ भने थाहा पाउनलाई चाहिँ बाथरुम छिर्नुपर्छ भन्छन्। तपाईँको बाथरुम सफा छ भने तपाईँको घर सफा र सभ्य छ भन्छ। तर आज अब यो डाइमेन्सनबाट चेन्ज भयो कि तपाईँको कुन देश चाहिँ सभ्य र कुन समुन्नत हुँदैछ भन्दाखेरि जुन देशले स्टार्टअप फ्रेन्डली पोलिसी ल्याउँदैछ त्यो देश सभ्य हुँदैछ, सभ्य हुन्छ भनेर हामी सोझै डिक्लेयर गर्न सक्छौँ। यो स्टार्टअप मुभमेन्टमा अध्यक्षज्यूलाई मैले गएर भनिरहँदाखेरि एउटा ट्रेडिसनल पोलिटिकल सिस्टमबाट र ट्रेडिसनल भनौँ न एउटा स्पन्टेनियस ग्रोथबाट आउनुभएका हाम्रा अग्रजहरूलाई स्टार्टअप मुभमेन्टको बारेमा जानकारी लिने फुर्सद नहुन सक्छ, नभएको हुनसक्छ। तर अध्यक्षज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, यति छिटो उहाँले एक्सेप्ट गर्नुभयो कि ओहो यो त यस्तो राम्रो कार्यक्रम रहेछ, मेरो लागि पनि खुसीको कुरा भन्नुभयो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु अध्यक्षज्यू, तपाईँ जस्तो नेता देशलाई चाहिन्छ, तपाईँ जस्तो नेताको खाँचो छ यो देशलाई। अब म वर्ल्ड कपको उसमा लागेँ। स्टार्टअप वर्ल्ड कप चाहिँ पिकासस टेक भेन्चर, यो चाहिँ सिलिकन भ्याली बेस एउटा भेन्चर क्यापिटलले सुरु गरे हो। त उनीहरू चाहिँ स्पेस एक्स, एयरबिएनबी लगायत 100औं त्यस्ता स्टार्टअपहरूलाई उहाँहरूले फन्डिङ गर्नुहुन्छ र यो भेन्चर क्यापिटल हो। मेबी अहिले चाहिँ 35-40 बिलियन डलरको फन्ड हो यो। अब उनीहरूले के गर्यो भने आइडिया भनेको सिलिकन भ्यालीमा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन, अमेरिकामा मात्रै हुनसक्छ अथवा इजरायलमा मात्रै हुन्छ भन्ने भएन। आइडिया भनेको कुनै पनि देशको कुनै कुनामा जन्मिन सक्छ। आइडिया जन्मिने कुनै पर्टिकुलर लोकेसन छैन, पर्टिकुलर सिटी कुनै कुलिन अथवा कुनै फ्यामिलीमा जन्मेकै आधारमा उसले आइडिया निकाल्न सक्छ भन्ने भएन। त्यस कारणले आइडिया हन्टिङ प्रोसेस हो। स्टार्टअप वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम हामीले नेपालमा ल्याएका छौँ र नेपाली कोही स्टार्टअपलाई म पनि सिलिकन भ्यालीमा गएर कम्पिट गर्न सक्छु भन्ने ड्रिम देखाउन चाहिँ स्टार्टअप हब नेपाल सक्सेस भएको छ। यो खुसी सेयर गर्न पाउँदाखेरि आज टेलिभिजनमा लाइभ हेर्नुभएका साथीहरू र हाम्रो यहाँ हलमा हुनुभएका साथीहरूलाई सेयर गर्न पाउँदाखेरि म अत्यन्त खुसी भएको छु। अब यो स्टार्टअप वर्ल्ड कपमा चाहिँ आज हामीले 15 जना सेलेक्ट गरेका छौँ र टप 15 बाट एकजना चाहिँ सेलेक्ट हुनुहुनेछ र उहाँलाई हामी अमेरिका लगेर हाम्रै खर्चमा हामीले उहाँहरूलाई एयरफेयरदेखि लिएर हाम्रै खर्चमा लगेर चाहिँ हामी कम्पिटिसन गराउने छौँ र उहाँ पनि जित्नुभयो भने चाहिँ उहाँले $1 मिलियन भनेको झन्डै 13 करोडको पुरस्कार इन्भेस्टमेन्ट प्राइज पाउनुहुनेछ। एकजना लास्ट इयरको विनर त यहीँ हुनुहुन्छ अर्जुनजी, ट्याक्सी मान्डो तपाईँले कति सुन्नुभएको छ। दिस इज द सिनोनिम फर यो इनोभेसन। नेपालमा एउटा राइड सेयरिङमा जस्तो पठाओ छ अरू छ, उहाँले आफैले सुरु गर्नुभएको छ र उहाँलाई ग्लोबली लानलाई हामीले पनि सपोर्ट गर्दैछौँ। यसमा आज हामीले गभर्मेन्ट पोलिसीमा इम्प्याक्ट परोस् भनेर हरेक सेसनमा एकजना सचिवले चेयर गर्दै हुनुहुन्छ, सचिवज्यूले। अब हामीले फर्स्ट टाइम स्टार्टअप डिप्लोमेसी भनेर सुरु गरेका छौँ। यो हामीले सुरु गरेको क्याम्पेन हो। यसमा आज परराष्ट्र सचिवज्यूले चेयर गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी ग्लोबल इनोभेसन र रेगटेक इनोभेसन भनेको रेगुलेटरी टेक्नोलोजी। हामीले के बुझ्यौँ भनेदेखि रेगुलेटरी संस्थासँग अथवा सरकारको टेक्नोलोजी सही भएन भने सेवाग्राहीले सही सेवा पाउनै सक्दैनन्। सेवाग्राही जतिसुकै टेक्नोलोजिकली इनेबल हुन्, सरकार टेक्नोलोजिकली इनेबल भएन भने सेवा दिन सक्दैन भन्ने मान्यताको साथ हामीले के गरौँ, रेगटेक इनोभेसनमा छुट्टै सेसन राखेका छौँ। अर्को सचिवज्यूले गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो चारवटा सेसन चाहिँ 4वटा डिफ्रेन्ट सचिवज्यूहरूले चेयर गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसले चाहिँ भोलि गभर्मेन्टले ओन गरोस् भने यो चाहिँ हामीले गरेको इनिसिएसनलाई गभर्मेन्टले ओन गरोस् र गभर्मेन्टले त्यसलाई चाहिँ भोलि इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई पनि तदारुकता देखाओस् भन्ने हिसाबले हामीले यो गरेका हौँ। र स्टार्टअप वर्ल्ड कप आजको इभेन्ट होइन, यो इनिसिएसन हो। आज एउटा इभेन्ट गरिएको छ, यो इभेन्ट होइन, यो आज सुरु भयो। के सुरु भयो भन्दाखेरि अब युवाहरूमा जतिका यो इन्फर्मेसन पुग्छ सबैले के सोच्न सक्ने भयो भने म गाउँमा हिँड्दै गर्दाखेरि मलाई बाटामा पानी नपाउँदा होस् अथवा बाटामा हिँड्दाखेरि सडक भत्केको देख्दाखेरि आउने नयाँ आइडिया चाहिँ मैले नोट गर्छु र त्यो त्यही आइडियालाई भरि इन्क्यास गरेर म $1 बिलियन हामी युनिकर्न भन्छौँ स्टार्टअपको ल्याङ्ग्वेजमा, युनिकर्न बन्छु भनेर सपना देखोस्। म सिलिकन भ्यालीमा गएर पिच गर्न सक्छु, म क्यालिफोर्निया गएर पिच गर्न सक्छु, तेल अभिव गएर पिच गर्न सक्छु र त्यहाँ गएर जितेर म बिलियनियर बन्न सक्छु मेरै कार्यकालमा, त्यो पनि विदिन 5-10 इयर्समा भनेर त्यो ड्रिम देखोस् भनेर हामीले यो अभियान सुरु गरेका हौँ। र आजको यो इभेन्ट अभियानको सुरुवात हो। इभेन्ट चाहिँ आजको हो तर यो अभियानको सुरुवात हो, बीजारोपण हो। मैले धेरै बोलिनँ। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ, हाम्रो अतिथिहरू सबैलाई स्वागत छ। यो अभियानमा सबैलाई साथ दिनुहोस् भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर शम्भु पोखरेलज्यू। अनि उहाँ जति बेला बोल्नुहुन्छ, जति बेला माइकको अगाडि आउनुहुन्छ, लाग्छ सुनिराखौँ, किनकि उहाँको शब्दहरू यति मनभित्र सिधै नै जान्छ। एन्ड एट द सेम टाइम हिज क्रिएटिभिटी, हिज इनोभेसन एन्ड द वे ही स्पिक्स इन फ्रन्ट अफ द मास विथ द्याट इन्टेन्सिटी, ओ माई गड। वन्स अगेन अ ह्युज राउन्ड अफ अप्लज फर डाक्टर शम्भु पोखरेल, लेडिज एन्ड जेन्टलमेन। सो यस नेपालीहरू पनि सिलिकन भ्यालीसम्म जान सक्नुहुन्छ इनोभेसनका साथ, त्यो क्रिएटिभिटीका साथ नेपालीहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर एकजना इनिसिएटरको रूपमा, एउटा स्ट्रङ पिलरको रूपमा म पछाडि छु है, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् है भन्दै शम्भुजी अगाडि लागिराख्नु भएको छ। र यस धेरै धेरै आभार। वी आर भेरी मच फर्चुनेट द्याट वी do have you, Dr. Shambhu Pokhriel. So yes, talking about today's program, this is CEO Club Global presents Startup World Cup Nepal Regional 2022, and we do have top 15 finalists, and one will be the winner at the end of our today's event. Not only event, yes, it's an initiation, and yes, yo abhiyan ko suruat bhaisakeko cha. We already have a winner of 2021. Arjun ji hamro sathma pani hununcha euta exemplary व्यक्तित्वको रूपमा. Once again, Arjun ji ko लागि एकचोटि जोरदार ताली. Dhanyavad, and I believe you all will be enjoying our 4 different sessions which will be happening the whole day. Global Trends Impact, funding on startups. We do have startup diplomacy, a new dimension of international relations, digital transformations and global innovations, and how is Nepal's position in that particular sector. So ladies and gentlemen, once again we'd like to welcome you all in this initiation, yes, the initiation of Startup World Cup Nepal Regional 2022, and so we'd like to welcome everyone who is watching us live in Kastamandap Television and our different social media platforms. We are very much happy to have you right here connected with us, and once again a very warm welcome to everyone right here in the hall, and wishing all the best to our top 15 finalists, and yes, we'll get to know who will be the winner at the end of this event. So ladies and gentlemen, यति बेलाको लागि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं आफ्ना केही शब्दको लागि आजको हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू हाम्रो साथमा उपस्थित हुनुहुन्छ. We'd like to welcome right here Chairperson of National Assembly, Right Honorable Ganesh Prasad Tamilsena. Ladies and gentlemen. धन्यवाद. यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन पूर्व राजदूत लगायत सबै विशिष्ट महानुभावहरू, कार्यक्रममा सहभागी सबै विशिष्ट दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार. सर्वप्रथम त म यो कार्यक्रम आफ्नो लक्ष्यमा पूर्ण सफल हुनेछ र यहाँबाट विजेता, यहाँबाट मैले वर्ल्ड कपमा नै विजेता बन्न सक्नुहोस्, म शुभकामना भन्न चाहन्छु. मैले अब यो स्टार्टअप वर्ल्ड कपको बारेमा त्यस्तो धेरै भन्नु केही पनि छैन, किन शम्भुजी भन्नुभएको छ, यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ र पछि यसको बारेमा विस्तृतमा अरू धेरै कुराहरू यहाँहरू दिनभरिका सेसनहरूमा छलफल गर्नुहुनेछ. खालि अब दुनियाँ चाहिँ नि विज्ञान प्रविधिको हिसाबले, सूचना र सञ्चारको क्षेत्रको हिसाबले संसार अब धेरै ठुलो छैन, भूगोल खुम्चिया छैन, तर अब पहुँचको हिसाबले हामी एकै ठाउँमा छौँ, एउटै घरभित्र जस्तो हुन पुगेका छौँ. यो विज्ञान र प्रविधिको चमत्कारिक विकास हो. र अब अहिले हुँदा कहाँ पुगिरहेछौँ भन्दाखेरि हामी कल्पना गऱ्यो भने त्यो चिज हुनसक्छ भन्नेतिर गइरहेछौँ. यो अहिले असम्भव होला भन्ने जस्तो लाग्यो, तर त्यो भविष्यमा सम्भव हुँदै गइरहेको हुन्छ. कसै न कसैले त्यो गरिरहेको हुन्छ. मान्छेहरू यस्तो क्रेजी भएर एउटा ठाउँमा लाग्छ कि अब त्यो हामी सबै लागेका छैनौँ, लाग्नेहरू त्यसरी लागिरहेको हुन्छन्, म यो गर्छु भनेर. जीवन त्यसैमा कसैको जीवन त गर्न त्यो पुरा नहुँदै बित्या होला, तर त्यो फेरि अर्कोले गरेका छ र त्यो सफल पनि भएको छ. यस हिसाबले देशको राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरणले हामीलाई धेरै पछि त धकेलेको छ हैन. देशको प्राकृतिक स्रोत साधनको हिसाबले नेपाल आज हामी जस्तो अवस्थामा छौँ, देश त्यस्तो अवस्थामा रहने होइन. अहिले डर लागिरहेछ, धेरैतिर एउटा चाहिँ एकदमै यस्तो आशंका जन्मिरहेछ, मान्छेहरू व्यक्त गरेका छन्, यो श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदैछ कि के हुँदैछ कि. साँच्चै दिनदिनैका कुराहरू सुनिरहँदा, गतिविधि हेर्दा हामीलाई त्यो काली लाग्दो छ. यो बाटो पार पाएर हामी अगाडि बढ्नको लागि नेपालीहरू पहिला आफैमा इमान्दार हुनु पर्यो. नेताहरू, म पनि त्यो भित्र पर्छु, राजनीति गर्ने मान्छेहरू, राज्य सत्तामा बस्नेहरू, नेपालमा ब्युरोक्रेसीमा काम गर्नेहरू, अरू क्षेत्रमा सबै ठाउँका मान्छे इमान्दार भएर मात्र एउटा कुरा, नेपालीहरू र यहाँका उच्च राजनीतिज्ञहरू, उच्च प्रशासकहरू त्यहाँबाट सुरु गरौँ.
उनीहरूले जे बोल्छन् त्यही मात्र गरिदियो भने नेपाल माथि जान्छ। बोल्दा कसैले नराम्रो भन्दैन, तर गर्न राम्रो गरिरहेको छैन, त्यस कारणले हामी तल परेका छौँ। यस कारण जे बोल्छन् नि, चुनावका बेलामा दलहरूले भोट माग्न जाँदा होस्, नेताहरूले मन्त्रीहरूले भाषण गर्दा होस्, प्रशासकहरूले देश विदेश, हाम्रा प्रशासक जति विदेश को डुल्या छ, बाहिरका मान्छे त्यति डुल्छन्। तर डुलेर गएर आएर के गरे नेपालमा? सबैले प्रश्न गर्छ, दुनियाँ देखिया छ तर गरिरहेको छैन। र अलिकति क्षमता भएको मान्छे यहाँ बस्न नचाहने, यहाँबाट अनि बाहिर जाने, यो खालको स्थिति छ। त त्यसलाई चिर्नको लागि अब यस्ता कार्यक्रमहरूले त्यो सफलता पाउन सकुन् कि यहीँ रहेर पहिला त हाम्रो यहाँको यो राजनीतिक हिसाबले सबै हिसाबले हामी परिवर्तन गरेर एउटा नयाँ ठाउँमा आएका छौँ। मानव अधिकारको हिसाबले, व्यक्तिका अधिकारका हिसाबले त्यो कहीँ पनि अब नेपालमा के यो छैन भन्नुपर्ने छैन। तर पनि त्यति हुँदाहुँदै पनि किन अब आशातीत हिसाबले हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ, झन् फेरि तल जाने हो कि भन्ने चिन्तामा छौँ त आज। हो, यो कुरालाई अब नयाँ जेनेरेसनले एकदमै झनै मनन गर्नुपर्ने छ कि पाएको जेनेरेसनले एउटा त्याग गर्यो हिजो, तर आज त्यो पाएको जेनेरेसन त्यो त्याग गरेको प्रतिफल सबै आफ्नो जीवनमा आफूलाई मात्र लिन खोजेर यो स्थितिमा जान थालिरहेको छ। त्यसकारण फेरि त्याग गर्ने बेला हो यो। कसैले पनि आफूले नै होइन, देशको लागि अब फेरि अर्को नयाँ ढङ्गले त्याग गर्नुपर्ने छ। नयाँ जेनेरेसनले त्यो हिम्मत गर्नुपर्छ, त्यो आँट गर्नुपर्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा पनि आउने, ब्युरोक्रेसीको क्षेत्रमा जाने, अरू क्षेत्रमा जाने र बाहिर गएर मात्र यही सम्भव छ, नेपालमा यो चाहिँ सम्भव छ भनेर हामी गर्न सक्छौँ। किनकि नेपालीहरू बाहिर गएर हेऱ्यो भने यहाँ हामी गरिरहेको छैनौँ, तर यिनै नेपालीहरू बाहिर जाँदा चमत्कारिक हिसाबले काम गरिरहेका छन्। चाहे त्यो अमेरिका होस्, चाहे बेलायत, अरू युरोपको मुलुक होस्, या कहीँ पनि त्यहाँ गएर एकदम नाम चलेका कलेजहरूमा प्रोफेसर हेऱ्यो भने, त्यहाँनिर नासामा गएर हेऱ्यो भने पनि त्यहाँ नेपालीको पहुँच पुगिरहेछ। अरू क्षेत्रमा पनि छ, तर किन यहाँ हामी गरिरहेको छैनौँ? त्यो वातावरण बनेन। अब यो बनाउनेतिर लाग्ने कुरामा हामी सबै प्रयत्नशील बनौँ र यो नयाँ जेनेरेसन बाहिरै गएर मात्र होइन कि बाहिर अर्काले बनाइदिएको ठाउँमा गएर सजिलो गर्छु होइन, आफ्नै ठाउँमा हिजोकोले राजनीतिक अधिकारको लागि लडे, अब यो सुशासनको लागि, देशको प्रगतिको लागि हामी फेरि एकचोटि लड्नुपर्छ। हिजो हामी लड्दा जेल जानु पर्थ्यो, यहाँहरू जेल जानु पर्दैन, तर त्यो चेन्ज ल्याउने कुरामा आफै लागौँ, यही सम्भव छ। भोलि दुनियाँका मान्छे नेपाल भनेर यहाँ आएर खालि यो प्रकृतिका स्रोत साधनलाई हेर्न, हिमाल हेर्नको लागि, खोला नाला जङ्गल हेर्नको लागि, प्राकृतिक दृश्य हेर्न मात्र होइन, विकास र प्रविधिको हिसाबले पनि नेपाल जानुपर्छ भन्ने बनाउने काममा अबको युवा पुस्ता लाग्नुपर्छ। यहाँबाट बाहिर जाने मात्रै सोच बनाउने होइन, बाहिर कम्पिटिसन गरेर जाउँ, तर नेपाललाई त्यो ढङ्गले लाने कुरामा लागौँ। मेरो समय एकदमै कम भएको हुँदा म अन्त्यमा एउटा चिज फेरि पनि भन्न चाहन्छु, स्टार्टअप। यो चिज स्टार्ट गर्ने कुरामा यहाँ मसँग भनियो अनुसार टाइममा भएको छैन। यस्तै खालको ढिलो हुने हो भने भोलि हामी कहाँ पुग्छौँ? यही ढिलो भएर हो। सबै कुरामा भन्छौँ एउटा, गर्छौँ अर्को, ढिलो गर्छौँ। समयको होस्, अर्थतन्त्रको विकास होस्, जे कुरा पनि, यति बाटो यतिमा बनाउने, यति बिजुली यतिमा निकाम, 20 वर्ष आउँदैन, मेलन चाहिँ कति भयो अझै पनि पाइया छैन। हो, यो समयको कुरा हो। समय भनेको त्यहाँ मात्रै नै, यहाँ पनि हुन्छ, जहाँ पनि हुन्छ। यस्तै ढिलो भने वर्ल्ड कप कसरी हामी जित्छौँ त? यो अहिले हामी यहाँ त यहीँको नेपालीहरूको फर्स्ट आउँला, तर त्यहाँ फर्स्ट हुन त्यति ढिलो गऱ्यो भने त लस भइहाल्यो। फर्स्ट होइन, लास्ट हुन्छ, त्यहाँ लास्ट हुन जान्छ। यस कारण त्यो चिज गरौँ। र अर्को कुरा, यसरी जो अहिले शम्भुजीले अग्रसरता लिनुभएको छ, राम्रो कुरा, तर नेपालमा कतिपय यस्तो कि पहिला ठुलो सपनाहरू देखाउने अनि विभिन्न ढङ्गले आकर्षित गर्ने, तर अन्तिममा गएर त्यो अरू स्वार्थको लागि अन्यत्रतिर गएर अलि नराम्रो स्थिति बनेको छ। त्यसको अपवाद, त्यसलाई चिरेर यसले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न एकदम इमान्दारीपूर्वक त्यो सफलता मिलोस्। यहाँहरू सबैलाई शुभकामना। फेरि पनि यहाँबाट छनौट हुनेले वर्ल्ड कपमा छनौट भएर नेपालको त्यो सान मान इज्जत राख्ने र अगाडि जाने, त्यो पुरस्कार लिने मात्रै नै, त्यो पछिका अरू धेरै कामहरू गर्ने, त्यस्ता हजारौँ पुरस्कार नेपालीहरूले प्रदान गर्न सक्ने अब हामी यहाँबाट गर्छौँ भन्ने बनाउने अभियानमा लाग्न युवाहरू सक्षम हुनुहोस्। बधाई, शुभकामना। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै आभार राइट अनरेबल गणेश प्रसाद थिमेल सिन्हाज्यू। हाम्रो साथमा आज चिफ गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ चेयरपर्सन अफ नेसनल एसेम्ब्ली, र उहाँले भन्नुभएका कति धेरै कुराहरू समसामयिक विषयमा आधारित नै रहेका छन्, र समय ढिलो र त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट पनि गर्नुपर्छ भने उहाँले फेरि पनि एउटा सजेसन पनि दिनुभएको छ। साथमा हाम्रो होल टिमलाई कङ्ग्रेचुलेट र एप्रिसिएट पनि गर्नुभएको छ। धेरै धेरै आभार यहाँलाई। व्यस्तता को बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिन आउनुभएकोमा हामी निकै नै आभारी रहेका छौँ। सो यति बेलाको लागि
ओके उहाँको अर्को कार्यव्यस्तताको ले गर्दाखेरि उहाँ आजको लागि भने हामीसँग बिदा माग्दै हुनुहुन्छ। फेरि पनि धेरै धेरै आभार राइट अनरेबल गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाज्यू यहाँको समयको लागि र पक्कै पनि हामी फेरि पनि कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छ अर्को एउटा स्पिचबाट र हियर वी वेलकम डाक्टर विष्णुहरि नेपालज्यू फर्मर नेप्लिज एम्बेसडर टु जापान एन्ड एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर अफ एसइटिआइटी यहाँको केही शब्दको लागि हामी आग्रह गर्दछौँ। एकछिन जोरदार तालीको साथ स्वागत गरौँ प्लिज। With your kind permission, because of the presence of our international delegates, also please allow me to speak in English. The chairperson, our chief guest, Right Honorable Chairman of the National Assembly, he just left because of his busy schedule. Distinguished guests and also distinguished speakers and dear friends. I'm so very happy this morning because Nepal has started something. The younger generation, the youths who are supposed to lead the world in the future generations in all spheres of life, they have started. This is the second program, I think, that the start of Nepal has come up live. And I'm really very happy, and I like to congratulate the World Trade Group, also Dr. Shambhu Pokhrel personally, because his initiative has brought up here the regional competition program here in Nepal. And I'm really very, very happy to see that we are in the process of transformation. If we see the world in the First World War, what happened? It was the Treaty of Versailles in 2019 that it brought up the birth of the League of Nations, because international scenario is very important. And the League failed because the World War started in 1939, and the United Nations was born. But the United Nations also was divided. The world was divided into bipolarity, into the Cold War. In the name of the Cold War, hot wars were fought. If you see the world, Vietnam War, or Sino-Indian wars, Korean wars, all these sort of, conflicts created an unstable world. What the mission of the United into shattered hopes, in a sense, that after 1991, if we say that we had unipolar world, a collapse of the bipolar world, we thought there will be no war, there will be safeguarding of the humanity and all that. But in the name of the intra-state conflicts, unlike that of interstate conflicts in Africa alone, 1 million people died. What is the role of the youth today? What is the role of the global leadership today? That compels me to think about. For example, Nepal, we have nearly 6 million youths abroad who earn nearly 30% of our GDP. And we have actually problems of unemployment and the economic generation, how we generate the economy, how we engage the youths in our own country. And these are the vision that we have created, the visions that the world is needed perhaps, is a new mechanism. The youths all require you all, competitive youths, all leaders of our own fields. I see the area of leaders here, the youth leaders in the international, regional scenario, speakers, and also our ambassadors. What we do, perhaps in the process of transformation, how we do proceed it, reaching the end. Therefore, I have contributed my life in research, nearly 30 years after ambassador, for the process that we have to think of the transformation processes, global leadership, including the reform in the United Nations, including the roles of the youths, what we target in politics, economics, business, legal systems, science, technology, at today's world. This is the world. That is why what I say is that where is peace and development and the respect of the human rights that the United Nations created in the 1948 UN Declaration? So we have to consider all these youths today, and youths of Nepal especially I like to, because this is what I say is that the production through peace through production. The nations today, what I see is that confidence, they need CBM, confidence building measures. The nations,
that is possible confidence through cooperation. What my conclusion is. And the nuclear disarmament, we are talking of the armament, that is the biggest challenge of the humanity. Why a small country like North Korea can challenge the United States? Why? There is development of science and technology. Why? Why Ukraine was so much neglected and has resisted the Ukrainian people for more than so many months, which was thought of the days and weeks. So this is the age of science and technology. So what we need is the total disarmament. Nuclear disarmament is possible. Okay, total disarmament is not possible, but nuclear disarmament possible. Therefore, I say propagate the theory of disarmament, disarmament through the 21st century. Why the conflicts? Is the war solution today? Was the First World War a solution? Was the Second World War a solution for the safeguard of the humanity, for the safeguard of the human rights, for the national development, international development systems, what we have tried for so many years into saving our human civilization, saving our planet, the mother planet, that earth we said in terms of climate change? No. Therefore, what we feel today is that conflict resolution, what I say is is through reconciliation. What Ukraine needs, what Mr. Putin needs, what today's the world leadership is a question of reconciliation. But security is important. Security in the sense that even countries, can we imagine, when I was a young boy, I was giving the example of the Finnish neutrality. The Finnish neutrality, Swiss neutrality, Swedish neutrality. Oh my God, even countries like, Finland and Sweden, they could not sustain neutral. Now they have to join the alliance system, NATO system. What we think, where we are guiding to the world. Therefore, what is start off with thinking that we in Nepal, what Dr. Shambhu Pokhrel's initiative has done, I really appreciate that the youth, now for the security system, security through solidarity, I say. But trade promotion, business promotion is not, I framed a business model, development model in 1991 at the University of Bern, where Einstein actually invented the theory of relativity, and I was a teacher there, E is equal to MC square. You all know, I had the honor to be the first Nepalese student. For the youth, I am giving this my example, to get an opportunity to study in that university. University of Bern, the medium was German. Therefore, what is there? The mission. So transformation, economic transformation is the major challenge of the 21st century today. It is through trade, tourism, transportation. What we say, the Himalayan in South Asia, land, and also that's maritime transportation, transfer of technology. On countries like Nepal, what we do? Best on agriculture, social development, education, health. Due to pandemic, we got the challenges of the 21st century, how badly we need the very strong health system, education system. We always copied, tried, but our own, for example, Nepal, so countries like Nepal, to the globally we have to reconsider. There is a new trend of the international relations to be thought out. Therefore, what I appeal to the world, to the youth, to the leaders of all spheres of business circle here, is the transfer of technology in the infrastructure systems. That is very vital. Not only that, countries like in hydropower generation, what I say is 48 EI mode, hydropower energy, sustainable energy generation, that we can make. And also, actually, environment conservation and foreign direct investment. For example, you are the leaders. To motivate the world, to coordinate with the world, to the leadership, you have to develop your leadership, dear young youths. That I write as has time for youths in my Twitter account. Therefore, these are the frameworks as a business for economic transformation of the world. That is why I am very hopeful, very prosperous. The initiative as it started by the start of Nepal Hub Nepal, and for the transformation we can do. Dear youths, Dr. Shambhu Pokhrel's leadership has started, that we are together with them. So what I feel is that let my extend best wishes to the youth in the international competition in all and also win the world. Thank you very much for your kind attention.
Thank you so much, Dr. Vishnu Hari Nepal ji. And yes, he was sharing his life experiences, and I believe it will turn to be an inspiration to many of us right here in the hall and who all are watching us live through business television and different social media. We are very much happy to have you, sir. Very much glad. Thank you so much once again. So yes, ladies and gentlemen, now heading on, we'd like to request our another speaker right here on the dais, but also we'd like to request to please take less than 5 minutes so that we can go along with our whole day session on time. So here we welcome Dr. Rajendra Keshiji, Vice President of Nepal UAE Business Council, for his speech. Ladies and gentlemen, Dr. Rajendra Keshi right here. Thank you, Baini. अध्यक्षज्यू र ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू र हामी राउन्ड टेबलमा बसिरहनुभएका सम्पूर्ण स्टार्टअपका बिजनेसका धरोहर साथीहरू, आज मेरो बोल्नेको बारेमा मलाई त्यति थाहा पनि थिएन र मलाई ड्यासमा पनि निम्र्याउनु भयो र केही शब्दहरू बोल्ने अपर्च्युनिटी दिनुभयो, त्यसको लागि हाम्रो आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो स्टार्टअप भन्न साथमा यसको शब्दै यस्तो हो कि जति बेला नि स्टार्ट गर्ने, सुरु गर्ने, जे पनि सानैबाट सुरु गर्ने, यो कुनै फर्मालिटीहरू, कुनै ठुल्ठुलो कुराहरू नगरिकन सानसाना कुराहरूबाट सबै गर्ने भन्ने यसको मिनिङ नै त्यो हो। र फर्स्टली म हाम्रो डाक्टर शम्भुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले एकदम राम्रो प्रोग्राम गर्नुभयो। यो नेसन बिल्डिङको लागि र यो हाम्रो युथहरूको लागि चाहिँ अत्यन्तै राम्रो प्रोग्राम हो। र अब रह्यो यति राम्रो प्रोग्राम हुँदाहुँदै पनि अब हामी आफैमा टाइम म्यानेजमेन्टको कुरो, टिम म्यानेजमेन्टको कुरो, कन्टेन्ट मेन्टेन गर्नेको कुरादेखि लिएर सबै कुरोमा ल्याकिङ छ। यो उहाँको लागि ठुलो अपर्च्युनिटी हो। किनभनेदेखि यस्तै ल्याकिङ भएर, यस्तै समस्या भएर हामी यो खालको प्रोग्राम हामीलाई आवश्यक छ र यो हाम्रो देशको लागि आवश्यक छ। मेरो समय धेरै नभएर म तपाईहरुसँग बुलेटमा मात्रै कुरा गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो देशमा अहिले हरेक कमोडिटिजमा हेर्यौं भने 2 अर्ब भन्दा बेसी र 22 अर्बसम्म हरेक कमोडिटिजमा चाहिँ इन्डियाबाट र चाइनाबाट आइरहेछ। म तपाईहरुलाई सानो कुरो भन्छु, जनैमा 4 अर्ब आइरहेछ। नेपाल जनै जस्तो कुरोमा हामीले सोचेकै छैन। कपाल काट्ने, नेपालमा कपाल काट्नेबाट चाहिँ आउट अफ नेपाल 1 अर्ब गएको छ हरेक इज एन्ड एभ्री सिंगल इयर। कति ठुलो एमाउन्ट। र तपाईको त्यो तेलहरुमा हेर्नुभयो भने हरेक महिना 1 अर्ब अथवा 1.5 अर्बको चाहिँ बाहिरबाट आइरहेछ। हरेक कमोडिटीमा हेर्यौं भनेदेखि अरबको आइरहेछ। र यो अवस्थामा हाम्रो देशले चाहिँ स्टार्टअप गर्ने हो भने सानसाना कुराहरू गर्यो भनेदेखि ठुलो अपर्च्युनिटी हुन्छ। आजको डेटमा नेपालबाट 80 लाख भन्दा बेसी युथहरू आउट अफ नेपाल छ र हरेक इज एन्ड एभ्री सिंगल डे 2000 to 3000 युथ आर गोइङ टु आउट र सबै भिसामा वेटिङ गरिरहेछ। अहिले तपाईको एम्बेसीहरुमा गयो भनेदेखि भिसाको लाइनमा हामीले चाहिँ हेरिरहेछौँ, लाइन बसिरहेछ। देश गाउँ एकदम रित्तो भइसकेको छ। सिटीबाट पनि अब आउट अफ नेपाल गइरहेछ। र यो अवस्था हाम्रो देश एकदम धनी छ, प्रकृतिको हिसाबले धनी छ। हिमाल, पहाड, तराई जुन त्यस्तो भूगोल संसारमा छैन। प्रकृतिले 12 घण्टा दिन 12 घण्टा रात दिएको छ। युथ ड्रेन भएको छ, ब्रेन ड्रेन भएको छ। यसमा सरकारले केही ध्यान दिएको छैन। सरकारले रोजगारी प्रबन्धन केन्द्र भनेर वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन केन्द्र भनेर खोलेको छ। स्वरोजगारको सट्टा चाहिँ वैदेशिक रोजगार केन्द्र भनेर खोलेको छ। अस्ति भर्खर हेर्नुस् 10,000 नर्सहरूलाई आउट अफ युके लानलाई भनेर साइन गरेको छ। हामी सरकार यसमा चाहिँ मक्ख छौँ, आनन्द मानिरहेछौँ। र सरकारको हेर्नुस् मन्त्री भएका मान्छेहरू, सचिव भएका बालवाला मान्छेहरूको मैले कुरा गरिरहेको छु।
मेरो छोराछोरी बाहिर विदेश पढेर बसिरहनु भएको छ, भिसा लाग्यो भनेर मक्ख हुनुहुन्छ, र त्यहाँको ग्रिन कार्ड पायो भनेर मक्ख हुनुहुन्छ, त्यहाँको सिटिजन नै भयो भनेर अझै मक्ख पर्नुहुन्छ, र आफू यो देशमा मन्त्री हुँदै गर्दा, सचिव हुँदै गर्दा उहाँलाई ढुक्कै छैन, आनन्दै छैन कि मेरै छोराछोरी यहाँ चाहिँ अड्छ भनेर। आफू बिरामी पर्दाखेरि इन्डिया गइरहनु भएको छ, अमेरिका गइरहनु भएको छ, थाइल्यान्ड गइरहनु भएको छ। अब कैयन नेपालीहरू विदेशको तपाईँको 48-50 को चाहिँ तापक्रममा चाहिँ काम गरिरहेछ। यस्तो अवस्था छ। 20-21 वर्षको एकदम गुड एजमा चाहिँ उहाँहरू आउट अफ नेपाल, आफ्टर 50 ब्याक इन नेपाल, यस्तो अवस्था छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो यति धेरै समस्या छ। हेर्नुहोस् है, यो समस्याको समाधानको लागि भन्ने चाहिँ यो स्टार्टअप हो हरेकको। अब सरकारको मुख नताकिकन हामीले चाहिँ यस्तै संस्थाहरूबाट गऱ्यो भने नि धेरै राम्रो ठुलो काम हुन्छ। फेरि अर्कोतिर मेरो एउटा अध्ययन छ, हेर्नुहोस्, एउटा युथको समस्या यो छ, अर्को फेरि आफ्टर 50 को अर्को समस्या छ। हेर्नुहोस्, आफ्टर 50 का मान्छेहरू अहिले रिटायर भएका, के 52 मा देशको सबभन्दा ट्यालेन्ट मान्छेहरू 50 र 52 मा रिटायर भएको छ, र 58 मा त रिटायर स्वाभाविकली हुने नै छ। अनि सचिवबाट रिटायर भयो, आर्मीको जर्नलबाट रिटायर भयो, पुलिसको आइजिपी एआइजिपी रिटायर भयो, उहाँहरू घरमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ पनि ठुलो समस्या छ। हिजोसम्म मन्त्रालय हाँक्ने मान्छे आज घरमा छ। उहाँहरूलाई एउटा एडभाइजरी रोल अर्थात् नेसन बिल्डिङको लागि, नेसनको कुनै ठाउँमा इनपुटको लागि, एउटा ब्रेनको युज गर्नको लागि त्यस्तो ठाउँ सरकारले व्यवस्था गरेको छैन। नेपालको हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री 79 सम्म हुनसक्छ, मन्त्री अब मन्त्री र नेताहरू 70-75 वर्षसम्मको हुन्छ। अब जाहिर गर्ने मान्छेहरू 59 मै रिटायर छ। यो यति धेरै। अब हेर्नुहोस्, अफिसर हुन ब्याचलर गर्नुपर्छ, राजनीतिको नेता हुन कति पनि पढ्नु पर्दैन, देश चलाउने मान्छेहरू यस्तो हुन्छ। त्यसपछि देश कहाँबाट विकास हुन्छ? र म तपाईँलाई हम्बल के रिक्वेस्ट गर्छु भने, हामी अरू केही होइन, यस्तै महान अभियानमा जोड्यौँ अनि त्यसपछि काम अगाडि बढ्न सक्छ। फेरि म उहाँलाई, हाम्रो डाक्टर समुजीलाई के पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखि, उहाँले अहिले अलिकति तिक्तता गर्नुभयो, मान्छे थोरै भयो भनेर। यो म चाहिँ केही भन्दिनँ। हेर्नुहोस्, म नि थोरैबाटै सुरु गरेर आएको, फेरि सुरु थोरैबाटै हुन्छ, फेरि फेल हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो राइट बर्दरको हेर्नुहुन्छ नि 9,999 चोटि फेल भएर बल्ल यो लाइटको उत्पादन भयो। एलन मस्कको हेर्नुभयो भने 3 चोटि स्पेसमा फेल खाएर अरबौं डलर खर्च भएर कैयौं दर्जनौं मान्छे मरेर बल्ल स्पेसमा रकेट गयो। यस्ता उदाहरणहरू टन्नै छ। संसारमा कुनै पनि एन्टरप्रेनरसिप र स्टार्टअपहरूले हेर्नुभयो भने पहिले सुरुमा राम्रो भएर सक्सेस भएको एउटा पनि उदाहरण मसँग छैन। मैले चाहिँ लगभग 10 दर्जनभन्दा बेसी मान्छेहरूको चाहिँ अटोबायोग्राफी पढेँ। यदि हुनु भने नि सबभन्दा ठुलो कुरो। र यति ठुलो, हेर्नुहोस्, 5 स्टार होटलमा प्रोग्राम गरेर छ, टाइम भनिदिनु भएको छ। मैले उहाँको हेरेँ, राति 1 बजेर कति बेलाको उहाँले मलाई चाहिँ मेसेज गर्नुभएको थियो। कति खटिनु भयो होला, त्यसको पहिचान गरौँ न, कमसेकम सपोर्ट गरौँ न, र यसैबाट अगाडि बढ्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, र यदि भन्दै मेरो टाइम धेरै गइसक्यो होला, मैले भन्दै बुलेटमा भन्ने मैले प्रतिज्ञा गरेको थिएँ, मैले बुलेटमा भन्दै गएँ। र यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै आभार डाक्टर राजेन्द्र केसीज्यू। र पक्कै पनि धेरै कुराहरू उहाँले भन्नुभएको छ, र वैदेशिक रोजगारलाई स्वरोजगारमा कसरी अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ यो इनिसिएसनतर्फ नै हामी लागिरहेको छौँ। एन्ड यस, उहाँले डिरेक्टली नै हुन्छ नि 2-3 चोटि भनिराख्नु भएको थियो हाम्रो डाक्टर शम्भु पोखरेल भनेर। नर्मली भन्दाखेरि उहाँ भनेर सम्बोधन गरिन्छ, तर हाम्रो भनिसकेपछि जे पनि भन्न मिल्छ, यानि कि एउटा सजेसनको रूपमा अगाडि आउन पनि मिल्छ, यस्तो गरिदिनुहोस् न भनेर रिक्वेस्ट गर्न पनि मिल्छ। एन्ड यस, स्टार्टअपको लागि चाहिँ पक्कै पनि उहाँले केही गर्नु नै हुन्छ, गरिराख्नु भएको पनि छ, र सोल्युसन ओरिएन्टेड भइराख्नु भएको छ। सो वन्स अगेन अ ह्युज राउन्ड अफ अप्लज फर डाक्टर राजेन्द्र केसीज्यू एन्ड डाक्टर शम्भु पोखरेल and all the people right here on dais.
for such an inspirational talks here. So ladies and gentlemen, without any delay, फेरि पनि अर्को एउटा inspirational talks को लागि हामी यहाँ डायसमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु मिस्टर सुरेन्द्र बस्नेत, भाइस प्रेसिडेन्ट अफ NYC. स्टार्टअप वर्ल्ड कप को नेपाल च्याप्टर को यो कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनुभएका मेरा प्रिय पुराना मित्र एवं यस संस्थाका CEO डाक्टर शम्भु पोखरेल, त्यसै गरिकन भर्खरै हामीबाट बिदा हुनुभएका सम्माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सेनाज्यू, त्यसै गरी मञ्चासीन पूर्व राजदूत विष्णुहरि नेपाल सर, त्यसै गरिकन नेपाल UAE बिजनेस काउन्सिलका उपाध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्र केसी, त्यसै गरी मञ्चासीन यस स्टार्टअप वर्ल्ड कपको गत वर्षका विनर अर्जुन केसी, अन्य आयोजक महानुभावहरू र उपस्थित सबै महानुभावहरूमा म नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा न्यानो अभिवादन भन्न चाहन्छु। सँगसँगै यो कार्यक्रमको भव्य सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई पनि र हाम्रो युवा परिषदलाई निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा म आयोजकप्रति हार्दिक कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। निश्चित रूपमा यसका आफ्नै सेसनहरू छन्, विज्ञ महानुभावहरूले आफ्ना विषयवस्तुहरू पछि राख्नु नै हुनेछ। राष्ट्रिय युवा परिषद नेपालमा 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका जनसङ्ख्यालाई युवाको रूपमा राष्ट्रिय युवा नीति 2072ले परिभाषित गरेको छ। 68 को जनगणना अनुसार त्यस्तो जनसङ्ख्या नेपालमा 40.35% रहेको छ र विश्वका अन्य देशको उदाहरणहरू हेर्ने हो भने त्यो युवाहरूको इनर्जेटिक युवाहरूको त्यत्तिको ठुलो सङ्ख्या हुनु यसलाई एउटा जनसाङ्ख्यिक लाभांशको समय भनेर पनि भनिएको छ र त्यो दुईटै कुरा रहेको छ। एकातिर त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने त्यो मुलुकको विकास र समृद्धिको निम्ति एउटा ठुलो अवसर पनि बन्न सक्छ र त्यसलाई राज्यले, सरकारले वा अन्य निकायहरूले ठिक ढङ्गले परिचालन गर्न सकेन भने त्यो चुनौतीको पहाड बनेर पनि हाम्रो सामु खडा हुने गर्दछ। यसै पृष्ठभूमिमा नेपालमा हरेक वर्ष अघि सरहरूले पनि चर्चा गरिसक्नु भएको छ, झन्डै 5,38,000 भन्दा बढी युवाहरू कामको सिलसिलामा, अध्ययनको सिलसिलामा विदेश जाने गरेको तथ्याङ्कहरूले बताउँछन्। हरेक वर्ष 4,50,000 भन्दा बढी युवाहरू नेपाली श्रम बजारमा देखा पर्ने गर्दछन्, तर त्यसको 10% मात्रलाई पनि राज्यले वा सरकारले मुलुकभित्रै रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने वातावरण छैन। यस पृष्ठभूमिमा ती युवाहरू या त विदेश जान बाध्य हुने स्थिति छ भने वा देशभित्रै एउटा अन्धकारमय भविष्यको तुवालोभित्र रुमलिरहनु पर्ने परिस्थिति छ। यसो गर्दा ती युवाहरूलाई स्वदेशभित्रै स्वरोजगार बनाउनका निमित्त एउटा चाहिँ नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा अगाडि बढाउनका निमित्त आफ्नै देशभित्र श्रम र सिपको विकास गर्दै उद्यमी बनाउनका निमित्त यस खालका कार्यक्रमहरूले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा बाटो देखाउन सक्दछन्। त्यस अर्थमा पनि म आयोजकप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। भन्ने गरिन्छ सपना ती होइनन् जो सुतेको बेला, निदाएको बेला देखिन्छन्, सपना त ती हुन् जसले निदाउन दिँदैन मानिसहरूलाई। त्यसो भएको हुनाले तपाईँ छानिएर यो कार्यक्रमको यो स्टार्टअप वर्ल्ड कपसम्म आइपुग्नुभएका महानुभावहरूले पक्कै पनि एउटा राम्रो सपना देखेर आउनुभएको छ र त्यो सपनालाई अझ परिष्कृत गर्दै त्यसलाई त्यो एउटा इनोभेटिभ आइडियालाई इन्क्युबेसन हुँदै त्यसलाई प्रवर्धन गरेर चाहिँ व्यापारीकरण, बजारीकरण, त्यो सोचलाई उद्यमशीलतामा पुर्याउने, उद्यममा पुर्याउने ढङ्गले यहाँहरू लाग्नुहुनेछ। सानो सोचबाट ठुलो आविष्कार गर्न सक्ने एउटा नयाँ चमत्कारिक सफलता हासिल गर्न सक्ने सफलताका कथाहरू बुन्ने अभियानमा स्टार्टअप वर्ल्ड कपले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम तपाईँहरूका निम्ति एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। भनिन्छ लिडर इज द वान हु नोज द वे, सोज द वे एन्ड गोज द वे भनेर भन्ने गरिन्छ। तपाईँले बाटो देख्नुपर्छ, बाटो अरूलाई देखाउनु पनि पर्छ र सँगसँगै त्यो बाटो आफूले हिँड्नु पनि पर्छ। नेपाल एउटा गरिबीको रेखामुनि रहेको देश हो,
तर यसका कयौँ सम्भावना र अवसरहरू पनि छन्। सानो देश छ, जनसङ्ख्या पनि ठिक्क छ, सुखी परिवार जस्तो हुन पुग्दछ। मलाई कहिलेकाहीँ लाग्दछ हामीले सगरमाथा, लुम्बिनी र पशुपतिनाथलाई शिरमा राखेर कृषिको औद्योगिक क्रान्तिको तीर चलाउन सक्यौँ भने विकास र समृद्धिको खीर खानका निम्ति हामीलाई समय लाग्दैन। तर त्यसका निम्ति हामीलाई अथोट चाहिन्छ, प्रतिबद्धता चाहिन्छ, सङ्कल्प चाहिन्छ। सबै स्टेक होल्डरहरूले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आकाश र आफ्नो धरती थाम्नु पर्दछ, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्दछ। मलाई त्यस्तो लाग्दछ। त्यस अर्थमा यहाँबाट छनौट भएर चाहिँ जाने साथीले भोलि इन्टरनेसनल हिसाबले वर्ल्ड कपको विजेता बन्न सक्नुहोस्, म त्यो शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सीमित स्रोत र साधनका बावजुद युवाहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर निर्माण भएको राष्ट्रिय युवा परिषद 72 सालमा स्थापना भएको हो। धेरै समय बितेको छैन। हामीले पनि युवाका क्षेत्रमा युवाका समस्याहरूलाई पहिचान गर्दै त्यसलाई नीति निर्माणको क्षेत्रमा प्रतिबिम्बित गर्ने प्रयत्न गर्दै युवाहरू सँगसँगै हातेमालो गर्दै युवाहरूको जागरणको निम्ति, सशक्तिकरणको निम्ति, क्षमता विकासको निम्ति, सिप विकासको निम्ति, नेतृत्व विकासको निम्ति हामीले सानो मात्रै भए पनि मेहनत गर्दै आएका छौँ। यो पक्कै पर्याप्त छैन, किनकि हामीसँग कयौँ चुनौतीहरू छन्। तथापि हामी एउटा आवाज बुलन्द गर्दै यसमा केही न केही मेहनत गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ र आगामी दिनमा हामी पक्कै पनि यी र यस्ता कार्यक्रमहरूसँग र यी र यस्ता संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने चाहिँ म प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले निर्माण गरेको सोचले भोलि गएर एउटा ठुलो उद्यमको रूप धारण गर्न सकोस् र त्यसका निम्ति यो स्टार्टअप वर्ल्ड कपले सिर्जना गरेको प्लेटफर्म एउटा हिस्टोरिकल एउटा माइलस्टोन बन्न पनि सकोस्। म यहाँहरूलाई यही शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। अघि सरहरूले भने जस्तो धेरै ठुलो कुरा पनि चाहिने रहेनछ कतिपय कुरा। मलाई एउटा केही समय अगाडि मैले हेरेका थिएँ, सम्भवतः वीरगञ्ज हो या जनकपुर, वीरगञ्ज जस्तो लाग्छ। त्यो केही आमाहरूले एउटा सानो थालनी सोच ल्याउनु भयो पहिला त। अनि स्कुलहरूमा अहिले मान्छेहरू व्यस्त छन्, बाआमा जागिरे छन्, बच्चाहरूलाई टिफिन पुर्याइदिनु पर्ने हुन्छ, चाहिँ त्यो समय हुँदैन, पकाउने तयार गर्ने समय हुँदैन, बिहान पठायो भने चिसो हुन्छ। अनि त्यो केही आमाहरू मिलेर रोटी बनाउने सोच ल्याउनु भएको छ, रोटी तरकारी। र उहाँहरूले सुरुमा एउटा स्कुललाई 500-700 विद्यार्थी कति हुन्छ त्यो स्कुलसँग एउटा एग्रिमेन्ट निर्माण गरेर त्यो स्कुलका सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ दिउँसो रोटी पुर्याइदिने सोच ल्याउनु भएछ। त्यसले स्कुललाई पनि सजिलो भयो, आमा बाबालाई पनि सजिलो भयो र स्वयं ती बच्चाहरूलाई पनि ताजा र राम्रो चिज खान पाउने भए, एउटा समरूपता पनि भयो। त्यसो गर्दा सुरुमा एउटा स्कुलमा 700 जनालाई रोटी खुवाउने त्यो कन्सेप्ट राम्रो लागेपछि अर्को विद्यालय हुँदै हुँदै उहाँहरू त्यो सहरबाट विस्तारित भएर नयाँ नयाँ ठाउँमा पनि त्यस खालको एउटा मेकानिजम डेभलप गरेर जानुभएछ। सामान्य रोटीको कुरा छ, तर मुख्य कुरा सोच रहेछ र त्यसले भोलि कुनै राष्ट्रिय आकार ग्रहण गर्दैन भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यसैले चाहिँ प्रश्न सोचको, प्रश्न नवीनताको, प्रश्न नवप्रवर्तनको, त्यसलाई कसरी बजारीकरण गर्ने, त्यसलाई कसरी व्यावसायिकीकरण गर्ने, त्यसलाई कसरी आम मानिसहरूको बिचमा पुर्याउने, त्यसलाई कसरी राष्ट्रिय रूपमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, त्यसका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय प्रकारको हातेमालोको निर्माण कसरी गर्न सकिने, यी तमाम कुराहरू पक्कै पनि यहाँहरूले यस दौरानमा सिक्नुहुनेछ, अभ्यास गर्नुहुनेछ, आफ्नो सोचलाई तिखार्नुहुनेछ, निखार्नुहुनेछ र अन्तिममा त्यसमा चाहिँ तपाईँले आफूलाई एउटा पर्फेक्ट व्यक्तिको रूपमा पुर्याउने हुनेछ र अन्तिममा व्यक्तिगत रूपले एउटा सफल व्यक्ति, समाजको हिसाबले एउटा सुयोग्य सदस्य, देशको हिसाबले एउटा असल नागरिकको रूपमा यहाँहरूले मुलुकलाई पनि कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुनेछ, आम युवाहरूलाई पनि यहाँहरूले कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा राख्दै समय धेरै नलिकन पुनश्च निमन्त्रणाको निम्ति डाक्टर शम्भु पोखरेल लगायतको इन्टायर टिमलाई राष्ट्रिय युवा परिषदको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दै मेरो शुभकामना मन्तव्य अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, धेरै धेरै आभार सुरेन्द्र बस्नेतज्यू। एन्ड नो वन्डर उहाँले राष्ट्रिय युवा परिषदलाई हाँक्दै हुनुहुन्छ र यति धेरै भिजन रहेको छ, यति धेरै कुराहरू उहाँले सेयर गर्नुभयो। एन्ड यस, आई बिलिभ एनवाइसी इज इन गुड ह्यान्ड्स। भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। धेरै धेरै आभार सुरेन्द्रज्यूलाई फेरि पनि। र अबको लागि भने यस, वी आर इन्भाइटिङ आवर अनदर पर्सनालिटी अन डायस हु इज द विनर अफ स्टार्टअप वर्ल्ड कप नेपाल 2021
here we welcome founder of Taximandu, Arjun Casey. स्टार्टअप वर्ल्ड कप 2022 यो प्रोग्रामका चेयर गरिरहनुभएका चेयरम्यान शम्भु पोखरेलज्यू, मञ्चमा आसीन आदरणीय महानुभावहरू र हलमा उपस्थित सम्पूर्ण सबैजनामा ट्याक्सीमान्डुको तर्फबाट र म अर्जुन केसीको तर्फबाट हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। स्टार्टअप हब नेपालले नेपाली स्टार्टअपहरूले पनि ग्लोबल प्लेटफर्ममा गएर कम्पिट गर्न सक्छन् है भनेर जुन लेभलको मेहनत गर्यो, परिश्रम गर्यो र नेपाली स्टार्टअपहरूलाई ग्लोबल प्लेटफर्ममा पुर्याउनु पर्छ भनेर जुन इभेन्टको आयोजना गरिरहेको छ, यो आयोजना सँगसँगै त्यो लेभलको सोचको विकास गर्नुहुने आदरणीय शम्भु पोखरेलप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिडको महामारीका बीचमा पनि 2021 को इभेन्ट भएको थियो। त्यो इभेन्टमा जुमबाट भएको इभेन्टमा धेरैजना स्टार्टअपहरू पार्टिसिपेट हुनुहुन्थ्यो र त्यसमा ट्याक्सीमान्डुले नेपालको रिप्रेजेन्ट गर्ने अवसर पायो र त्यो अवसर सँगसँगै ट्याक्सीमान्डुले रेस्पोन्सिबिलिटिज पनि फिल गरिरहेको छ। हामी स्टार्टअपहरू जस्तै आज एकजना स्टार्टअप सिलेक्ट हुनुहुनेछ, त्यो स्टार्टअप नेपालबाट सिलेक्ट भएर जब ग्लोबल प्लेटफर्ममा ग्लोबल कम्पिटिसनका लागि सिलिकन भ्याली हामी पुग्छौँ, त्यहाँ पुग्दै गर्दाखेरि स्टार्टअप हबको मात्रै रिप्रेजेन्टेटिभ नभएर, ट्याक्सीमान्डुको मात्रै रिप्रेजेन्टेटिभ नभएर, त्यहाँ अर्जुन केसी अथवा आज जित्ने विनर मात्रै नलडेर सिङ्गो नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर नेपाली झन्डा बोकेर सिलिकन भ्यालीमा यस नेपालमा पनि एन्टरप्रेनरहरू छन्, स्टार्टअपहरू छन् जसले ग्लोबल कम्पिटिसनमा भाग लिएर ग्लोबल कम्पिटिसन जित्न सक्छन् भन्ने खालको अठोट लिएर हामी जानुपर्ने हामीमाथि अझै बढी उत्तरदायित्व थपिएको छ। त्यो थपिएको महसुस गरेको छु मैले। हामीलाई यो अवसर प्रदान गरिदिनु हुने र त्यहाँसम्म पुग्नका लागि सपोर्ट गर्ने स्टार्टअप हबलाई र यो कार्यक्रमलाई चाहिँ यसमा सरकारले चाहिँ अझै बढी रेस्पोन्सिबिलिटिज लिनुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। सरकारले अझै बढी पहल गर्नुपर्थ्यो, किनभने त्यहाँ जाँदै गरेको मैले अघि भने जस्तो स्टार्टअप हबको मात्रै एउटा स्टार्टअप विनर सिलेक्ट भएर त्यहाँ जाँदै छैन, त्यहाँ देशलाई रिप्रेजेन्ट गरेर जाँदैछ भन्ने कुरालाई चाहिँ सरकारी लेभलबाट, सरकारी तवरबाट पनि बुझ्न जरुरी छ। हामी जान्छौँ र मलाई लाग्छ हामी जाने मात्रै होइन, हामी जितेर आउनेछौँ भन्ने हाम्रो एउटा अथोट हो। यो प्लेटफर्म दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू। Thank you so much, Arjun Casey-ju. Yes, founder of Taximandu and Startup World Cup Nepal 2021 को winner हुनुहुन्छ र आफ्नो experience पनि sharing गर्नुभयो. Thank you so much. And he has also congratulated and he will probably giving this handover to the winner of 2022 as well too. I believe उहाँको मन पनि अलिकति भारी भइरहेको होला, but at the same time excitement पनि रहेको छ. Another winner will be winning this Startup World Cup Nepal Regional 2022 भनेर. And ladies and gentlemen, with this we are nearly to the end of our today's inauguration ceremony. र डायसमा आसीन सम्पूर्ण व्यक्तित्वज्यूहरूलाई यति बेला म फेरि पनि धन्यवाद गर्न चाहन्छु. We do had as our chief guest Right Honorable Ganesh Prasad Timil Sinaju, Chairman of National Assembly. र उहाँको पनि धेरै कुराहरू हामीले सुन्यौं, बुझ्यौं र मनन पनि गर्दैछौं. At the same time, we'd like to thank Dr. Shambhu Pokhrel, our Executive Chairman of World Trade Group, Chairman of Startup Nepal, Global CEO of CEO Club Global. We'd like to thank Dr. Vishnu Hari Nepal, former Nepalese ambassador to Japan and executive director of SETIT. Likewise, we also want to thank Dr. Rajendra Casey, vice president of Nepal UAE Business Council. Also, we'd like to thank Mr. Surendra Basnet, vice president of NYC, and also thank you to the winner of Startup World Cup Nepal 2021, founder of Taximandu, Mr. Arjun Casey. Thank you so much, member of DICE.
उहाँहरूलाई यथास्थानमा स्थान ग्रहणको लागि यति बेला हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, किनकि अब हामी इनोग्रेसन कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आयौँ र अब भने हामी किनोट सेसनतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ र आजको कार्यक्रमको स्केड्युल अनुसार अगाडि बढ्नेछौँ। फेरि पनि जोरदार ताली दिउँ हाम्रो डायस मेम्बर्सहरूलाई र धेरै धेरै आभार। Thank you so much, gentlemen. So, ladies and gentlemen, this is CEO Club Global presents Startup World Cup Nepal Regional 2022 in association with. Also, right here, we'd like to present token of love to our DIAS members. Feri pani yahalai maile firta. Okay, we'd like to request token of love to our DIAS member, and one of our DIAS member is Mr. Surendra Basnet, Vice President of NYC, Rashtriya Yuva Parishadko Vice President jo hununcha. Thank you so much for coming, and we'd like to request you to please receive this token of love from our side. धन्यवाद र त्यसै गरी हामी अब अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो डाक्टर विष्णुहरि नेपालज्यूलाई पनि यथास्थानमा स्थान ग्रहणको लागि यति बेला हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। एन्ड वन्स अगेन ब्याक टु द प्रोग्राम लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, दिस इज CEO Club Global presents Startup World Cup Nepal Regional 2022 in association with Startup Community Nepal, Robotic Association of Nepal, ICT Association of Nepal, CSIT Association of Nepal. Our sponsors are Sipradi Trading, NIC Asia, Agriculture Development Bank Limited, Lomas Care, Michelin, IME Pay. Our banner sponsor are Century Bank, Kumari Bank Limited, Lakshmi Bank and Civil Bank, and we are very much delighted once again to welcome you all. And I can see more faces right here in hall, which makes us even more happy, and young faces moreover. So once again, a very warm welcome to everyone just who have reached in the dais. Oh my God, I love that energy. Thank you so much. So ladies and gentlemen, yes, now we are heading to our keynote session, and for this we'd like to welcome our ICT specialist, PMO Digitalization and Digitalization Action Plan of Nepal Government, Mr. Dipesh Bista, for the keynote session. Hello, namaste everybody. Thank you, Dr. Sambu Pokhrel, for inviting me in this very important program representing the Secretariat of Prime Minister. I'll be using both language, Nepali and English. I have seen some of the foreign delegates here. I would like to welcome you here at Nepal on behalf of Prime Minister of Nepal. The topic given to me is Digitization and Digitalization Action Plan of Nepal. यहाँहरूलाई थाहा छ होला, digitization र digitalization, I don't think that I have to define the words digitization and digitalization. Along with digitization and digitalization, there is another word, another very important word, that is digital transformation. So digitization, digitalization and digital transformation are the three terms which are very, very important for making the country, making any country, transforming any country from a traditional governance system to a modernized government system. अब नेपाल सरकारको डिजिटाइजेसनको स्टेजमा के छ भन्दाखेरि, जस्तै हामीले मालपोतको डकुमेन्ट्सहरूलाई स्क्यान गरेर राख्यौं, आर्कोलोजी डिपार्टमेन्टको डकुमेन्ट्सहरूलाई स्क्यान गरेर राख्यौं, लाइब्रेरी, सेन्ट्रल लाइब्रेरी को डकुमेन्ट्सहरूलाई स्क्यान गरेर राख्यौं, त्यो भनेको डिजिटाइजेसनको प्रोसेस हो। त्यो डिजिटाइजेसनको प्रोसेसमा गभर्नमेन्टले धेरै ठाउँमा काम गरिरहेको छ। अब डिजिटलाइजेसनको कुरा गरौँ। डिजिटलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि जस्तै हामीले कुनै गभर्नमेन्टको अर्गनाइजेसनहरूलाई अटोमेसन, कतिको अटोमेसनमा लगेका छौँ त? यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले कम्पनी कार्यालयको, यु क्यान टेक द एक्जाम्पल अफ कम्पनी रेजिस्ट्रार अफिस. To some extent, company register office is digitalized. It means it's in the process of digitalization. अब त्यस्तै गरी अर्को कुरा गर्ने हो भने
यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था विभागको पनि तपाईँ लाइसेन्स एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, लाइसेन्सको लागि एक्जामको डेट लिन सक्नुहुन्छ, सबै गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले ट्रायलको र लाइसेन्स पाउनलाई चाहिँ अहिले टाइम लागिरहेको छ। द्याट्स द डिफ्रेन्ट थिङ। पासपोर्टको कुरा गर्ने हो भने पासपोर्ट डिपार्टमेन्टको पनि तपाईँ प्री इनरोलमेन्ट फर्म लिन सक्नुहुन्छ, नेसनल आइडीको प्री इनरोलमेन्ट फर्म लिन सक्नुहुन्छ, नेसनल आइडीलाई त्यहाँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले बायोमेट्रिक एप्लाई गर्नको लागि फिजिकली त्यहाँ जानुपर्छ। सो भनेपछि नेपाल बिस्तारै डिजिटलाइज भइरहेको छ। अब नेपालको डिजिटाइजेसन र डिजिटलाइजेसनमा नेपालको एक्सन प्लान के छ त? नेपालले के एक्सन प्लान चाहिँ यसले अङ्गीकार गरेको छ भन्दा Digital Nepal Framework, I think you all know about Digital Nepal Framework. Digital Nepal Framework is the framework passed from the Cabinet, Council of Ministers, Cabinet, so that it is the legal document of government in the perspective of Digital Nepal, in the perspective of Digital Nepal. So, our Digital Nepal Framework को बारेमा अहिले यहाँ जो अलिकति प्रोफेसनली अगाडि आइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई यो डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको बारेमा केही थाहा छ होला। तर जो भर्खर स्टार्टअप गर्दै हुनुहुन्छ, जो अहिले नयाँ बिजनेस सुरुवात गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको बारेमा कति थाहा छ? म अलिकति यहाँहरूलाई भनौँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको बारेमा। 2019 मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क पास भयो। यसले के भन्छ भने 1 country 8 sectors and 80 initiatives। 8 सेक्टरमा ऊर्जा पर्यो, कृषि पर्यो, पर्यटन पर्यो, लगायतको अरू 5 वटा सेक्टरहरू पर्यो भने, डिजिटल फाउन्डेसन लगायतको 8 वटा सेक्टरहरू पर्यो भने 80 इनिसिएटिभ्समा what applications can be developed in the government organizations so that the system in government, the e-governance system, the government system will be the e-governance system. 80 applications-हरु, 80 इनिसिएटिभ्सहरु लिने कुरा भयो। यहाँहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले स्टार्टअपको हामी यो एउटा प्रोग्राममा छौं। म पनि एउटा प्राइभेट सेक्टरको मान्छे हुँ। मैले पनि केही सानो बिजनेसबाट, केही सानो कामबाट जब म इन्जिनियरिङ सके त्यसपछि काम सुरु गरेको हो। सो इट इज भेरी डिफिकल्ट टु बी अ स्टार्टअप। The process from transforming from the startup to the successful, become a successful businessman is very difficult in the countries like Nepal. किनभने मैले भन्ने अहिले के गरेको छु भने यहाँ कसैले एउटा कुनै एप, जस्तै अहिले भनौँ न कयौं साथीहरू हुनुहुन्छ जसले यहाँ बसेर आउटसोर्सिङ गर्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, टेकको कुरा गरौँ न। तर हामीसँग के छैन? हामीसँग एउटा कुरा छैन। हामीसँग फेसबुक यहाँ छैन, हामीसँग गुगल यहाँ छैन, हामीसँग माइक्रोसफ्ट यहाँ छैन। यहाँ कसैले कुनै एउटा एप बनायो, कुनै एउटा सफ्टवेयर बनायो, तर त्यो सफ्टवेयर उसले यहाँबाट बेच्न सक्छ। त्यो बेचेको बाबत उसले पर आवर डलरमा आफ्नो पेमेन्ट लिन सक्छ। तर हामीसँग त्यस्तो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन छैन जसले यहाँ बनाइरहेको सफ्टवेयर, जो स्टार्टअपले बनाइरहेको सफ्टवेयरलाई फेसबुकको आफ्नो पार्ट बनाओस्, फेसबुकले किनोस्, गुगलले किनोस्, माइक्रोसफ्टले किनोस्। हामीसँग त्यो इन्टरनेसनल प्लेटफर्म छैन। द्याट इज द ग्याप। त्यसकारणले हामीसँग अहिले आउटसोर्सिङ गरेर बेच्नु बाहेक अर्को अप्सन छैन इन्टरनेसनल कम्पनीहरूको हकमा। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भने, तर सँगसँगै कुरा के आउँछ भने अहिले हामीले फोकस, गभर्नमेन्टले चाहिँ अहिले फोकस गर्न खोजिरहेको, प्राइम मिनिस्टरले अहिले सोच्नु भएको विषय म तपाईँहरूलाई भन्छु स्टार्टअपको बारेमा। प्राइम मिनिस्टरले सोच्नु भएको विषय चाहिँ यो तपाईँको डिजिटल गभर्नेन्सको बारेमा सोच्नु भएको विषय यहाँहरूलाई म भन्दैछु। त्यो के हो भने 753 गाउँपालिका, नगरपालिका, there are 3 types of governments in Nepal. That is local government, state government, provincial government and the central government. Provincial के अरे 753 गाउँपालिका नगरपालिकामा फरक किसिमको सफ्टवेयर छ। स्टार्टअपमा काम गर्नुभएको कयौं साथीहरूले त्यहाँ सफ्टवेयर बनाउनु भएको छ। मलाई याद भएको एउटा स्मार्ट पालिका भन्ने छ, लगायतको कयौं साथीहरूले अहिले काम गरिरहनु भएको छ। तर अहिले गभर्नमेन्टले डिओआइटीले पनि के गरिरहेको छ भने आफ्नै किसिमको उसले सफ्टवेयर बनाइरहेको छ। जसकारणले गर्दाखेरि स्टार्टअप गरिरहनु भएको साथीहरू जसले स्थानीय निकायमा सफ्टवेयर बनाइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई रिस्क छ। किनभने गभर्नमेन्ट आफै आयो भने उहाँहरूले मार्केटमा सस्टेन गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने रिस्क छ। अहिले प्राइम मिनिस्टरले सोच्नु भएको विषय चाहिँ के हो भने कुनै प्राइभेट सेक्टरले काम गरिरहेको छ, प्राइभेट सेक्टरले काम गरिरहेको कामलाई जोगाएर त्यसलाई चाहिँ प्रिजर्भ गरेर त्यसलाई प्रोटेक्ट गरेर
लाने चाहिँ सरकारको नीति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्टार्टअपको सम्बन्धमा यहाँहरूले जुन सफ्टवेयरहरू बनाउनुहुन्छ, जुन कामहरू गर्नुहुन्छ, त्यो कामलाई कुनै गभर्मेन्टको अर्को चिज आएर त्यसलाई रिप्लेस गर्यो भने हाम्रो लगानी कहाँ जान्छ त, हाम्रो मेहनत कहाँ जान्छ त, हाम्रो समय कहाँ जान्छ, हाम्रो यो वर्षौँको समयको इन्भेस्टमेन्ट कहाँ जान्छ भन्ने कुराको रिस्क यहाँहरूले नलिनुभए हुन्छ। त्यो यहाँहरूको कुरालाई प्रोटेक्ट गर्ने जिम्मेवारी, यहाँहरूको कुरालाई, यहाँहरूको यो सोचलाई फर्टाइल बनाउने जिम्मेवारी, यसलाई अगाडि जिम्मेवार ढङ्गले अगाडि लाउने जिम्मेवारी चाहिँ गभर्मेन्टको हो। अब यो डिजिटाइजेसन र डिजिटलाइजेसनमा म एउटा सानो इक्जाम्पल दिउँ। I have gone to the company office. If you have to go to the company office and you have to establish a new company, then I have to carry your nagrikta, your citizenship card, and other required documents. You go with the same documents in the company registrar company registrar office, and if you have to import something, then you have to go to Department of Commerce with the same thing. And if you have to establish some type of industry here at Nepal, then you have to go with the same document to the Department of Industry. So it means that our systems are not being integrated. त्यसैले अहिले हामीले सोचेको अब डिजिटलाइजेसन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा अब हामीले सोचेको कुरा के हो भने तपाईँ कुनै कम्पनी खोल्दा कम्पनी कार्यालयमा जाँदाखेरि नागरिकता लगायतको डकुमेन्ट्स बोकेर जानुभयो, फेरि तपाईँले कम्पनी त खोल्नुभयो, अब त्यसले इम्पोर्टको काम गर्ने हो कि त्यसले चाहिँ इन्डस्ट्रीको काम गर्ने हो, के को काम गर्ने हो, वाणिज्यको काम गर्ने हो कि उद्योगको काम गर्ने भन्दा तपाईँ उद्योग विभागमा छुट्टी जानुपर्ने अवस्था हुन्छ, तपाईँ डिपार्टमेन्ट अफ कमर्समा वाणिज्य विभागमा छुट्टी जाने व्यवस्था के अरे चाहिँ अवस्था छ अहिले। अब हामीले सोचेको कुरा के हो, हामीले सोचेको कुरा के हो भने यस्तो सिस्टमहरू एउटा सिंगल विन्डोको सिस्टमको रूपमा आउनुपर्छ, इन्टिग्रेटेड रूपमा आउनुपर्छ। एउटा मान्छेले चारौँ ठाउँमा पाँचौँ ठाउँमा चाहिँ एउटै मन्त्रालयभित्र गएर एउटै संस्थाभित्र गएर लाइन बस्ने अवस्था नआओस्। सो इट मिन्स द्याट अब हामीले परिकल्पना गरेको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन के हो त? सो डिजिटलाइजेसन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको बिचमा फरक के छ त? राष्ट्र ब्याङ्कको बारेमा यहाँहरूलाई थाहा छ होला। राष्ट्र ब्याङ्कले हरेक ब्याङ्कलाई उसले डे टु डे मोनिटर गर्न सक्छ, किनभने उसँग XBRL सिस्टम छ। हामीले इन्टेलिजेन्स, जब हामी डिजिटाइजेसनमा इन्टेलिजेन्स भन्ने कुरा थप्छौँ नि, एनालिटिक्स भन्ने कुरा थप्छौँ नि, डिजिटलाइजेसनमा इन्टेलिजेन्सको कुरा जब युज गर्छौँ त्यसपछि त्यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा परिणत हुन्छ। जस्तै कस्टमरको कुरा गरौँ, कस्टमर पहिला म भर्खर एउटा प्रोग्राममा इन्टरनेसनली एउटा प्रोग्राममा सहभागी भएर आएको थिएँ। मेरो अनुभव के छ भने आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि सिङ्गापुरको हालत के थियो? आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि सिङ्गापुरको गभर्मेन्टले, the government of Singapore was not cooperating. The different ministries of Singapore were not allowing the digital service to the people. They were resistive to the change, to the digital services to the people. त्यसले गरी पिपलको एटिट्युड के हुन्छ? पिपलको एटिट्युड पनि पिपल पनि दे आर अल्सो अनविलिङ फर द चेन्ज। अहिले कसैलाई एउटा यहाँ कम्पनी खोल्नु पर्यो भने उसले अनलाइन मार्फत एप्लाई गर्ने र अनलाइन मार्फतै सर्टिफिकेट पाउने अवस्था, र उसले कुनै कम्पनी खोल्न जाँदाखेरि कम्पनी कार्यालयमा गएर 2 दिन 3 दिन बिताउनु पर्ने अवस्था। सो इट मिन्स द्याट डिजिटाइजेसन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा अब गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अनविलिङ कन्ज्युमरलाई, जसले गभर्मेन्टको सिस्टमसँग कोअपरेट गर्न चाहँदैन, ऊ आफ्नो इच्छाले गभर्मेन्टको सिस्टममा म इन्टिग्रेट भएर काम गर्छु, म इन्टरप्रेनरसिप गर्छु, म स्टार्टअप गर्छु भन्न अनविलिङ मान्छेलाई हामी विलिङ बनाउनु पर्ने हाम्रो दायित्व छ। त्यो अनविलिङलाई विलिङ बनाउने चाहिँ के हो त? कसरी बनाउन सकिन्छ अनविलिङलाई विलिङ? जस्तै इन्डियाको एउटा इक्जाम्पल दिउँ। इन्डियामा के भएको छ भने तपाईँको क्रप्सहरू, फार्मरले क्रप्स लाउँदाखेरि पहिले इन्डियाको त्यहाँको कृषि मन्त्रालयले के भन्यो भने तपाईँहरू कुन कुन क्रप्स लाउन चाहनुहुन्छ हामीलाई भन्नुहोस् भनेपछि फार्मरहरूले हामी यो क्रप्सहरू लाउन चाहन्छौँ भनेर भन्नुभयो। त्यो क्रप्सहरू लाउन चाहने भइसकेपछि त्यसपछि त्यो डाटाबेस सरकारले तयार गर्यो। तयार गरिसकेपछि अब उसले फर्टिलाइजर्स र टुल्सहरूको, कृषिको जति सामग्रीहरू छ त्यो सामग्री सप्लाई गर्नेहरूलाई के भन्यो भने तपाईँहरू फार्मर्सको यो रिक्वायरमेन्ट छ, तपाईँहरू यो फर्टिलाइजर्स र यो टुल्सहरू सप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त भन्यो। त्यसपछि अब मार्केटमा गएर फेरि गभर्मेन्टले के भन्यो भने मार्केटमा फार्मर्सहरूले यति
प्रोडक्सन गर्दैछन्, यो प्रोडक्सन चाहिँ तपाईहरुले बेच्न सक्नुहुन्छ त भनेर भन्यो. So it means that why the farmer will be interested to cooperate with government? The farmer will be interested to cooperate with government because government is providing fertilizers to them in the low cost than in the market. Because the government has already signed the agreements with the fertilizer companies that it should give the fertilizer in the discounted rate. So the farmer will get the fertilizer in 24% below. Then अब मार्केटको कुरा गरौँ. अब त्यसपछि त्यो फार्मर किन त गभर्नमेन्टसँग इन्ट्रेस्टेड हुन्छ त काम गर्नलाई? त्यो फार्मर किन इन्ट्रेस्टेड हुन्छ भने द गभर्नमेन्ट इज अल्सो प्रोभाइडिङ मार्केट टु द फार्मर. उसले मार्केट पनि प्रोभाइड गरिरहेको छ. जस्तै अहिले हामी भनौँ कालमाटीको तरकारी बजार भनौँ अथवा बलखुरको तरकारी बजार भनौँ, त्यो तरकारी बजार पनि एउटा त्यस्तै मार्केट हो नि. त अब गभर्नमेन्टले के गर्दैछ भन्दा मार्केट पनि दिँदैछ. सो भनेपछि अब हाम्रो च्यालेन्ज के हो भने व्हाट इज आवर च्यालेन्ज इज वी शुड चेन्ज the attitude of the unwilling consumers to the willing consumers to cooperate, to work with the government. This is our challenge. So we are working, we are trying to make the policies, such policies, so that we can change the unwilling consumers, unwilling behavior of the consumers to be the willing behavior, so that will be a phase of digital transformation of Nepal. So another thing, if you have to make the national ID, you have to go to the portal of national ID. Then you carry your national ID and you go to the passport department. You give the NID number and you make the passport. I think recently I have made passport, and again when I have gone to the passport department, again they are taking my biometrics. Again they are taking my finger biometrics. So मैले त्यही biometrics दिन नपर्ला भनेर NID मा गएर biometrics दिएँ. त्यसै भएर मैले NID चाहिँ नम्बर त्यहाँ एप्लाई गरेँ. तर पासपोर्ट डिपार्टमेन्टले फेरि के गर्दैछ भने मेरो बायोमेट्रिक्स लिइरहेको छ. मैले सोधेँ त्यहाँ किन लिइरहनु भएको छ यस्तो भन्दा सर नियमै यस्तो बनाछ भन्नुभयो. सो इट मिन्स द्याट इट इज नट द सिस्टम द्याट वी आर इमेजिनिङ. हामी के बायोमेट्रिक्स निर्वाचन इलेक्सन कमिसनमा पनि दिने, पासपोर्ट डिपार्टमेन्टमा पनि दिने, लाइसेन्समा पनि दिने. अनि हेर्नुहोस् त गभर्नमेन्टको डिजिटलाइजेसनको प्रोसेसमा यो दिने कुरा त हाम्रो लागि ठुलो समयको लसको कुरा होइन होला, तर रिसोर्सेसको कुरा गर्नुहोस् त. We are purchasing our IT budget is over budgeted in Nepal. किनभने हामी कुनै एउटा सिस्टममा सिंक्रोनाइज भएका छैनौँ. So now it will be a very happy moment for you to know that government is making a high-level commission, and the name of that commission will be E-Governance Commission. The cabinet is going to pass that E-Governance Commission. Why? किन यो चाहियो त? किन चाहियो भने स्थानीय सरकारको बीच र प्रदेश सरकारको बीचको कोअर्डिनेसन छैन. प्रदेश र संघको बीचमा कोअर्डिनेसन छैन. If you have to distribute the certificate for the land, the distribution right is given to the local government. If you have to fix the rate of the taxation, that right is given to the provincial government. And the central government is given right to keep the recording of those land certificates. भनेपछि तीनटा गभर्नमेन्टको बीचमा एउटै चीजमा तीनटा गभर्नमेन्ट तीनटा तरिकाले इन्भल्भ छ. तर हामीसँग त्यस्तो सिस्टम छ त? हामीसँग त सफ्टवेयर चाहियो नि त्यस्तो, हामीसँग सिस्टम चाहियो नि त्यस्तो. एउटा कुरा मैले भने लाइसेन्सको कुरा गरौँ. लाइसेन्स अहिले कतिजनाले लाइसेन्समा प्रब्लम फेस गरिरहनु भएको छ नि. लाइसेन्सको ट्रायल लिने प्रादेशिक सरकारको जिम्मेवारी छ, लाइसेन्स बाँड्ने प्रादेशिक सरकारको जिम्मेवारी छ, नीति बनाउने विभागको जिम्मेवारी छ, सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको जिम्मेवारी छ. सो इट मिन्स द्याट अब हामीलाई यस्तो संस्था नेपालको डिजिटलाइजेसन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा वाइ वी निड दिस टाइप अफ अर्गनाइजेसन? बिकज there is the problem in Nepal. There is the problem that there is no good coordination between the government organizations. So, governmentले प्राइम मिनिस्टरको अध्यक्षतामा एउटा हाई लेभल कमिसन चाहिँ 10 वर्ष अगाडि जो टेकमा काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई त पक्कै थाहा छ. 10 वर्ष अगाडि एसएलसीआईटी भन्ने अर्गनाइजेसन थियो,
पोलिटिकल कारणले त्यो डिजल्भ भयो। अब हामी 10 वर्ष पछाडि प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुर राइट अनरेबल प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुर देउबा has instructed me or instructed our team to establish such organization so that we can coordinate between the organizations of government in which are related to the information technology. अब तपाईहरुलाई लास्टली म के भन्न चाहन्छु भने स्टार्टअपको हामी वर्ल्ड कपमा छौं। वर्ल्ड कप गरिरहनु भएको छ, नेपालको यो कम्पिटिसनमा भाग लिनु भएको छ। म पनि एउटा आईटी को स्टुडेन्ट हुँ। मेरो पनि केही कामहरु म गरिरहेकै छु अहिले। एउटा चुनौती चाहिँ हामीलाई छ हेर्नुस्। त्यो चुनौती के हो भने अहिले भर्खर अहिले मैले स्कुल कलेज ड्रेस लगाएको साथीहरुलाई पनि देखेँ। तपाईहरु कलेज ड्रेस लाएर आफ्नो ब्याचलर्स डिग्री पास गरिसकेपछि कम्पनी खोल्नुहुन्छ। कम्पनी खोलिसकेपछि तपाईहरु लगभग 3 वर्षको बीचमा 3 वर्षदेखि 4 वर्षको बीचमा म सही ट्र्याकमा छु कि गलत ट्र्याकमा छु भन्ने कन्फ्युजन आउँछ। हिजो भर्खर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 2 जना साथीहरु आउनुभयो। दे आर भेरी गुड प्रोग्रामर्स, दे हैव मेड भेरी गुड सफ्टवेयर, बट दे आर नट गेटिङ द मार्केट। कहाँ गएर भन्ने? मलाई आएर 5 वर्ष भयो, ब्याचलर सकेको 5 वर्ष भयो, लाराबेलमा राम्रो प्रोग्रामिङ गर्नुहुन्छ र मलाई आएर उहाँहरूले के भन्नुभयो भने दाइ हामी सही बाटोमा छौं कि छैन होला भनेर मलाई सोध्नुभयो। 5 वर्ष पछाडि उहाँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि उहाँ सही बाटोमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर। त्यसकारणले स्टार्टअप र बिजनेस सक्सेस बनाउनेको बीचमा जुन ग्याप छ नि, त्यो ग्याप भनेको तपाईमा यो बीचमा यो लाइफको बीचको कालखण्डमा चाहिँ तपाईलाई के हुन्छ भने तपाई आफै भित्रको जुन एनर्जी छ नि, त्यो एनर्जी चाहिँ बिस्तारै डिक्रिज हुँदै 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 जान्छ। किनभने in the age of 25 or like that, you also have the responsibility of your family. तपाई स्टार्टअपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, सफ्टवेयर बनाउनु भयो अथवा कुनै काम गर्नु भयो, प्रोडक्ट बनाउनु भयो, 25 वर्ष जति हुनुभयो, 24-25 वर्ष हुनुभयो, फ्यामिलीको जिम्मेवारी छ, फ्यामिलीको पनि तपाई एक्सपेक्टेसन मिट गराउनु पर्ने छ। अनि स्टार्टअपमा पैसा त्यहाँ स्टार्टअपबाट पैसा आइरहेको छैन, तपाईको नयाँ बिजनेसबाट पैसा आइरहेको छैन। त्यति बेला तपाई कन्फ्युज हुनुहुन्छ म विदेश जाउँ अथवा म जागिर खाउँ भनेर। तर त्यो मान्छे सक्सेस हुन्छ नि, त्यो मान्छे सक्सेस हुन्छ जसले यो अप्ठ्यारो कालखण्डलाई पार गर्न सक्छ। यो अप्ठ्यारो कालखण्डलाई जसले पार गर्न सक्छ, जसले त्यही बीचमा आफ्नो फ्यामिलीको आवश्यकतालाई पनि म्यानेज गर्छ र आफ्नो जुन सपना छ त्यो सपनालाई पनि सँगसँगै लिएर जान सक्छ, त्यो मान्छे चाहिँ सफल हुन्छ। म पनि कुनै समय म अब पहिला जब गरेँ, त्यसपछि आफ्नो काम गरेँ। काम गर्दाखेरि मेरो जबमा मलाई पैसा ठिकै आउँथ्यो, तर काम गर्न थालेपछि मैले मेरो त्यो आफ्नो इन्कम पनि मेरो आउन छाड्यो। त्यसपछि फेरि म जब गर्ने कि भन्ने सोचमा म पुगिसकेको अवस्था हो। त्यो सबैको त्यो फेज आउँछ। If we talk about the successful businessmen like Vinod Chaudhary or other businessmen, all faces the struggle. र मैले अहिले गभर्नमेन्टमा आएको 5 महिनाको मेरो अनुभव के छ भने मान्छे यसो हेर्दाखेरि एकदम बलियो देखिन्छ, शक्तिशाली देखिन्छ, तर हरेक मान्छेमा एउटा कमजोरी हुन्छ, कमजोर पनि हुन्छ मान्छे। यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईँ बिजनेसम्यानलाई हेर्दाखेरि ओहो कस्तो राम्रो सबै कुरा छ भनेर यसो सरसर्ती हेर्दा के किन बलियो जस्तो लाग्छ, तर त्यो बिजनेसमा मेनमा पनि विकनेस छ, कमजोरी छ। र मेरो अनुभव के रह्यो भने यो 5 महिनामा आउँदादेखि सुरुदेखि अहिलेसम्म म स्ट्रगलै गरिरहेको छु। स्ट्रगल भन्ने कुरा काहीँ पनि तपाईँको यो छुट्दो रहेछ। किन स्ट्रगल गरिरहेको छु भन्दाखेरि यही पोलिसी ल्याउन, ई गभर्नेन्स कमिसन ल्याउन जसले नेपालमा आईटी सेक्टरमा राम्रो कोअर्डिनेसन गरोस्। अहिले मैले देखेको सपना के छ भने नि, हामीसँग आज आईटी को ग्रेजुएट्सहरू कति छन् भन्ने डाटाबेस छैन। आज म गुगलको, माइक्रोसफ्टको, एमाजोनको साथीहरूसँग कुरा गरिरहेको छु, जो नेप्लिस कम्युनिटी त्यहाँ छ, एप्पलको साथीहरूसँग, नेप्लिस कम्युनिटी त्यहाँको साथीहरूसँग कुरा गरिरहेको छु। मेरो सपना के छ भने नि, यहाँ भएका जो साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो साथीहरूलाई विदेशमा रहेका साथीहरूसँग कनेक्ट गराउने, विदेशमा रहेको जुन स्ट्यान्डर्डाइजेसन, किनभने कम्तीमा गुगलमा काम गरेको साथी, फेसबुकमा काम गरेको साथीले तपाईँले गर्नुभएको कामलाई भ्यालिडेसन गर्न सक्छ। भ्यालिडेसन इज अनदर भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। भ्यालिडेसन भएन, जस्तै मैले भने नि फेसबुकले किनिदिने कुरा भनेको द्याट इज द भ्यालिडेसन। तपाईँको लेभललाई, त्यसलाई प्लेटफर्मलाई माथि पुर्याउने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले देखेको सपना चाहिँ विदेशमा रहेका जो आईटी ग्रेजुएट्सहरू हुन्छ,
जेमा काम गरिरहनु भएको हुन्छ र नेपालको साथीहरूलाई जोड्ने, त्यहाँबाट जब क्रिएसन हुन्छ। 62,000 मान्छेले जेटमा विदेश जाने अनुमति प्राप्त लिनुभयो। मैले बिहान हेर्दै थिएँ 82,000ले त भाइ विदेशमा पढ्ने अनुमति लिनुभयो। हामीले श्रम सम्झौता गरिरहेका छौँ विदेशको सरकारहरूसँग, विदेशको कम्पनीहरूसँग पनि श्रम सम्झौता गरिरहेका छौँ। अब गभर्मेन्टले के गर्नुपर्छ? अब गभर्मेन्टले गर्ने भनेको के हो भने श्रम सम्झौता मात्र होइन, मल्टिनेसनल कम्पनी, इन्टरनेसनल कम्युनिटिज र विदेशहरूसँग, विदेशी राष्ट्रहरूसँग हामीले त्यहाँको आइटीको काम नेपालमा ल्याउनको लागि सम्झौता गर्ने हो। त्यतिमा मात्र सीमित हुने होइन हामी, त्यतिमा मात्र सीमित हुँदैनौँ। हामीले अब के गर्ने हो भने हाम्रो प्रडक्ट के हो त? हामीले बनाउने चिज के हो? हामीले आफ्नो सर्भिस मात्र बेचेर हुन्छ? हामी सर्भिसमा, जस्तै आज इन्डियाको पार्ट लिने हो भने इन्डियाको $2 बिलियन भन्दा बढी आउटसोर्सिङको काम छ। अनएकाउन्टेड त $5 बिलियन भन्दा बढी छ। कुनै एउटा राष्ट्रले तेल बेच्ने भन्दा बढी पैसा इन्डियाले सफ्टवेयर अथवा सर्भिस आउटसोर्सिङको कामबाट कमाउँछ। तर इन्डियाले अल्टिमेटली इन्डियासँग आफ्नो त्यस्तो लाइसेन्स प्रोडक्टहरू भएन, आफ्नोसँग त्यस्तो चिज भएन। जस्तै छ नि सिस्कोसँग छ नि, अथवा अरू इन्टरनेसनल कम्पनीहरूसँग छ नि, माइक्रोसफ्टको हामी